A very good evening to one and all present here. We welcome you all to the valedictory function of the Self Development Club 2021. Let's take a moment to be grateful for being here even amidst the global pandemic. Hope you have a great day ahead. We invite Mr. D. Rahul Raj, Additional Treasurer, Self Development Club, to welcome the gathering. A pleasant evening to one and all gathered for this ritual function. Welcoming people is our culture and it's our nature too. On behalf of Self Development Club, it gives me immense pleasure and indeed happiness to welcome you all to the valedictory function of the Self Development Club for the academic year 2020-2021. I would like to welcome our beloved Principal Sir, Dr. V. Balaswamy, who is an essence driving force for our institution. We welcome you, sir. I am delighted to extend my warm welcome to our Chief Coordinator, Student Affairs, Dr. K. Krishnamurthy, sir, for this valedictory function. We welcome you, sir. I wholeheartedly welcome our Chief Guest of the day, Dr. S. K. Krishna, Assistant Professor, Chikkaya Nayakar College, for this very special evening. We welcome you, sir. Next, I would like to welcome our staff coordinators, Dr. N. Prakash, sir, and Dr. S. Kavita Bharati, ma'am, for this function. We welcome you, sir. We welcome you, ma'am. I would also like to welcome our constant supporter, Mr. Jeevanandam, sir, for this occasion. We welcome you, sir. Extend my warm welcome to the heads of various departments, special invitees, faculty members, and all the student friends for this great evening. Once again, I welcome you all to this valedictory function. Thank you. Thank you, Rahul Raj. We may now request Mr. L. Divakar, Additional Secretary, Self Development Club, to present us the annual report. A very pleasant evening to one and all gathered here for the valedictory function of our Self-Development Club. I take immense pleasure in presenting the report of our club for the academic year 2020-2021. We started off this academic year successfully with our inauguration on May 8, 2020, along with a guest lecture by Dr. C. Pungodi, where more than 75 students and faculty members attended the function. The deadly pandemic had a huge impact on every student. In order to overcome their stress, COVID relief activities were carried out for 2 months, which includes Janata Curfew Pledge, Break the Chain, Make Your Voice Heard, and Do It Yourself contest. An online lecture series, InfoBytes, was performed from 11th May to 17th May 2020, and InfoBytes Season 2 was planned from 2nd November to 6th November 2020, which had 7 episodes for each season with more than 75 participants for every episode. SDC Talks, which is a student talk event, was conducted on 3rd June 2020, which had more than 50 participants. On 5th October 2020, we had a motivational lecture on Happiness is an Inside Job by motivational speaker cum dental surgeon Dr. Kavita Karunakaran, and the lecture had more than 200 participants. Skills and Thrills Season 3, an online event, was organized from January 23 to March 10, 2021 to bring out the unique skills in students and staff members, for which more than 400 entries were received. School Explora, an online event, was exclusively planned for school students of grade 6 to 12 on 5th March 2021, and we had more than 150 participants from various schools of Tamil Nadu. Apart from organizing guest lectures, our club has also organized webinars and social awareness events. Webinars on topic e-certificate generation and basics of multimedia, which had more than 40 participants on 31st May and 2nd June 2020 by our SDC student coordinators. A 2-day webinar session was conducted on 12th and 13th June 2020 by Dr. V. Krishnamurthy with more than 125 participants for each day. Webinar on how to use and create professional LinkedIn profile by SDC staff coordinators Dr. N. Prakash and 2020. June on top live to your ears with more than 120 participants. Virtual marathon was conducted from August to 8th August 2020. 50 participants. Made in India product on 4th August 2020 by all the members of the club. Freedom 74 and Independence Day event on 15th August 2020 with 150 participants.
SWOT analysis was conducted by our staff coordinator Dr. N. Prakash and Dr. V. Krishnamurthy on 9th January 2021. Around students attended this program. Going event on 8th February 2021, which made more than 50 students to plant trees in and around their living areas. Elimination of single-use plastic pledge on 3rd April 2021 by our club members. For the academic year 2022-2021, SDC has organized and conducted 3 guest lectures, 6 webinars, 9 social events, 2 pledge, and 1 special event for school students, which played a pivotal role in bringing out many hidden talents of KEC. I thank our management for all the support and motivation. I also thank our faculty coordinators and our pillars of support, Dr. N. Prakash and Dr. S. Kavita Bharati, for encouraging, guiding, empowering, and motivating us in all our endeavors. Thank you. Thank you, Divakar. Great people are those who make others feel that they too can become great. We now request our principal, Dr. V. Balaswamy, to facilitate the gathering. Good evening. First of all, let me welcome our chief guest, my good friend, Dr. Krishna of CN College Erode, who has agreed to be chief guest and is going to talk about very interesting and probably tough topic on my Palitan. We know each other for a long time, and apart from our academic interactions, we have close social interactions also. One of the nicest academicians in this region, and who has been contributing a lot for the social development. He has been quite busy in social service also in our region. Welcome, Krishna, to our SDC. Dr. Krishnamurthy, Dr. Prakash, Dr. Kavita Bharati, and all the office bearers, students, coordinators of one of the most vibrant clubs of our campus, SDC, Self-Development Club. I'm very happy to hear organization of so many programs during this lockdown. In fact, I never expected that SDC could organize so many programs that have reached to students, to the society, and the whole community around us. I know that our SDC members have participated and they have contributed a lot towards this COVID control and the COVID relief message for several months, which started in the last year. And they have been quite busy in organizing several skill development programs also. I always used to take interest in listening to the programs that have been organized by this SDC prior to this lockdown. The last about 1 year during which this college was physically open, I listened to several programs. I myself had participated in several programs that was physically organized. Think of any great personality in the field of academics or literary world or administration, then if a top class speaker lands at Kungal Engineering College means, then immediately I think of only Self-Development Club. So my appreciations to the club. I'm sure this club, without minding this lockdown, will continue to organize several programs that's useful to the not only to the students but the entire community around us. If you think that this is a crisis, and now you can take it as an opportunity as well. Now, in fact, not only this type of pandemic crisis, but now if you look at the entire history, you will find whenever there was a crisis in the globe, but now these people have converted this crisis into opportunity. Good example is this World War times. Now, only during that World War, not only in one, but during that World War II, several technologies, several materials were developed
as a result of this World War. No doubt, this one of the toughest crises that this globe has experienced is this World Wars. But at the end of this World War, several positive side effects emerged. In the same way, now this pandemic situation is a crisis for the globe, especially for our country. It's going. We're all going through a tough time, but I'm sure now we are all trying to convert this crisis time into opportunity time. Even in the field of education, thanks to several technological tools available, without much interruptions, this teaching learning process is going on, and this type of skill development programs through several platforms. Through club cells, they're all going on. My request to the student friends will be use this time quite effectively for your development and for the development of the community around us, at the end, development of the whole country. With these few words, now once again, on behalf of the college and behalf of the management, I assure the self-development club, and for that matter, all the clubs that are involved in delivering service to the students and to the community, that we can support you in all ways. In organizing program, organizing events, competitions, that's useful to the students and to the community. Thank you all. And once again, my personal thanks to Dr. Krishna, who has agreed to talk to the students, interact with the students on a very interesting topic. Thank you all. Jai Hind. Thank you, sir. I would now like to call upon Ms. R.K.S. Andal, Additional Documentation Head, to introduce our chief guest of the day. Good evening, all. Here we have our chief guest for the day, Dr. S.K. Krishna, who is Assistant Professor of Chemistry Department in Chikkayanake College, Erode. He got an overall experience of grade 23 years. He holds a PhD from Anna University, Chennai, MPhil from Bharatiya University, Coimbatore, M.Ed from Annamalai University, and BSc and MSc from Sri Ramakrishna Vidyalaya College of Arts and Science, Coimbatore. His area of specialization lies in environmental chemistry. He published around 20 journals and has attended more than 25 conferences. He also published 3 books. He is a journal reviewer in the esteemed International Journal of Research in Environmental Science and International Journal of Advanced Research in Chemical Sciences. He has also guided 10 MPhil students and 2 PhD students. We are looking forward to your session, sir. Hope you have a great time. Thank you. உண்மை அறிந்தவர் உன்னை கணிப்பாரோ மாயையே. மனத்தின்மை உள்ளாரை நீ செய்வதும் ஒன்றுண்டோ மாயையே. எத்தனை கோடி படை கொண்டு வந்தாலும் மாயையே, நீ சித்தம் தெளிவனும் தீயின் முன் நிற்பாயோ மாயையே. என்னை கெடுப்பதற்கென்ன முற்றாய் கெட்ட மாயையே, நான் உன்னை கெடுப்பது உறுதி என உணர் மாயையே. இருமை அழிந்தபின் எங்கிருப்பாய் அற்ப மாயையே என்று முண்டாசுக்கும் முறுக்கு மேசைக்கும் சொந்தக்காரன் என் கவி பாரதியின் வரிகளோடு இந்த மாலை வேளையிலே கொங்கு பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களை சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கும் உரிய என் இனிய நண்பரும் கொங்கு பொறியியல் கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களே, இந்நிகழ்ச்சியினுடைய எஸ்டிசியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இளவல் பிரகாஷ் அண்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி அண்டு கவிதா பாரதி அவர்களே, ஸ்டூடெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் ராகுல் ராஜ் மற்றும் பிற பொறுப்பாளர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, அன்பு நண்பர்களே, அத்துணை பேருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒரு லாக்டவுன் பீரியட், ஒரு பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீர்கள். இதற்காக ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இப்போ மீனவர்கள் எல்லாம் 8 மாசம் மீன் பிடிக்க போவாங்க, மீதி 4 மாசம் அவங்களுக்கு ஓய்வு கொடுத்துருவாங்க. எதுக்காக ஓய்வு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா,
அந்த 4 மாதம் தான் மீன்கள் தங்களை இனப்பெருக்கம் செய்து கொள்ளுமாம். அந்த இனப்பெருக்கம் செய்து கொள்கின்ற காலத்திலே மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க கூடாது என்று மீன்பிடி தடை காலமாக அரசாங்கமே முறைப்படி அறிவித்துள்ளது. அந்த காலத்தில் தான் மீன்கள் தங்கள் இனத்தை பெருக்கிக் கொள்ளும் அதற்காக. ஆனால் அந்த நேரத்திலே மீனவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால், ஓய்வெடுப்பதில்லை. தங்கள் பீந்து போன வலைகளை பின்னிக் கொண்டிருப்பார்கள். சேதமடைந்த படகுகளை பழுது பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். நமக்கும் மாணவர்களாகிய உங்களுக்கும் கற்றோருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இது ஒரு மீன்பிடி தடை காலம் போல நம்மை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக, நமது எண்ணங்களை, நமது அறிவு செல்வத்தை தெளிவுபடுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக, தன்னை தானே உணர்தல் என்ற நிலையை ஏற்படுத்திக் கொள்வதைப் போல நம்மை நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக, நம்மை நாம் உணர்ந்து கொள்வதற்காக ஒரு வாய்ப்பாக இந்த ஊரடங்கு கால அல்லது லாக்டவுன் பீரியடை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும். அதுதான் சரியாக இருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து. நம்மை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு, நம்மை நாம் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு, அது அறிவார்ந்த நிலையிலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும். அப்படி பார்க்கின்ற பொழுதுதான் ஒரு தலைப்பை இளவல் ராகுல் ராஜ் கேட்கின்ற போது என்ன தலைப்பு என்று கொடுக்கின்ற பொழுது, உலகமறிந்த கவிதன், ஒரு உண்மையான கவிஞன், தமிழகத்தினுடைய தலைவனாக, கவியுலகின் தலைவனாக நானும் நீங்களும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு அற்புத கவிதன் பாரதியினுடைய கவிதை தலைப்பை மாயையை பழித்தல் என்ற வார்த்தை, இது என் வார்த்தை அல்ல, முண்டாசு கவியினுடைய ஒரு கவிதையினுடைய தலைப்பு. மாயை பழித்தல் என்றால் என்ன என்பதற்கான முழு பொருளையும் நாங்கள் இடைப்பட்ட நிலையிலோ அல்லது இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவிலோ நீங்களே உணர்ந்து கொள்வீர்கள். கடவுள் உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்துள்ளார், எனக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்துள்ளார், உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துள்ளார். மாணவர்களே, நண்பர்களே, இந்த கல்வி பருவத்தில் உங்களுக்கு இறைவன் கொடுத்த வாய்ப்பு கற்றல், தெளிதல், தெளிந்த நிலையிலிருந்து உங்களை உயர்த்தி கொள்ளுதல். அவ்வளவுதான். நான் ஏதோ பெரிய இலக்கிய பிரசங்கம் பண்ண போறனோ, பெரிய இலக்கியவாதியோ அப்படிலாம் நீங்க தலைப்பை வச்சு இந்த நிகழ்ச்சியை நினைச்சிட வேண்டாம். சாதாரண ஒரு உரையாடலை போலத்தான் இருக்கும். என்ன, ஒரு கண்ணோடு கண் பார்த்து பேசுவதற்கான வாய்ப்பு இப்பொழுது இல்லை. ஆகவே நீங்கள் எப்படி என்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பளிக்கின்றீர்கள், எப்படி உணர்கின்றீர்கள், எப்படி உள்வாங்குகிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆகவே நண்பர்களே, ஏதாவது ஒரு இடர்பாடு இருந்தால் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கடவுள், கற்கின்ற வாய்ப்பை இறைவன் உங்களுக்கு கொடுத்துள்ளார். இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, கிடைக்கின்ற வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது, அவ்வளவுதான். ஐயோ எனக்கு கஷ்டமே, எனக்கு சிரமமா இருக்கு, நான் அப்படி செய்யலாம் இருந்தேன், இப்படி செய்யலாம் இருந்தேன் அப்படிலாம் கிடையாது. இருக்கின்ற சூழ்நிலையை தனக்கு சாதகமாக மாற்றிக் கொள்கின்றவன் வெற்றியாளனாக பெருமிக்கின்றான். அவ்வளவுதான். சரி, ஒரு சின்ன கதை சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு நிகழ்ச்சி நமக்கு நார்மலா ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்னு சொன்னா மாட்டினுடைய கொம்பை பிடிச்சு அடக்கிறதுக்கு பேரு தான் ஜல்லிக்கட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இங்க ஒரு வித்தியாசமான ஜல்லிக்கட்டு ஒரு கிராமத்துல ஏற்பாடு செய்யறாங்க. அந்த ஜல்லிக்கட்டுல என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மாட்டினுடைய வாழை தொட்டா போதும் அவங்களுக்கு 10 பவன் பொன்காசுகள் தர்றதா அறிவிக்கிறாங்க. மாட்டினுடைய வாழை தொடணும், அவ்வளவுதான். நம்மளால போய் நிக்கிறான். போய் நின்னது முதல் மாடு வருதுங்க. அந்த மாடுக்கு பாத்தீங்கன்னா கண்ணு 2 அப்படி ஒரு பிரகாசமா ஆக்ரோஷமா இருக்குது. இளைஞர்கள் உங்கள் கண்களை போல. கொம்பு கூர்மையா இருக்குது. நம்மளால பாக்குறான், நம்ம பாடி வீக் பாடி, இதுக்கு கொம்பு கூர்மையா இருக்குது, ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இருக்குது. இந்த காளையை நாம தொட வேண்டாம், 2வது காளையை பார்த்துக்கலாம்னு சொல்றான். மொத்தம் 3 காளைன்னு முதலே சொல்லிட்டாங்க. 2வது காளையினுடைய வாழை தொட்டுக்கலாம்னு பாக்குறான். முதல் காளையை விட்டாச்சு, முதல் வாய்ப்பை தவற விட்டு விட்டான். 2வது காளை வருது. அந்த காளை பார்த்தா அப்படின்னு சொன்னோம்னா நல்ல பல்கா குட்டா இருக்குது, முரட்டுத்தனமா இருக்குது, திமிழ்கள் அப்படியே தொங்கி நிக்குது, உயர்ந்து நிக்குது, திமிரா நிக்குது. பார்த்தா இந்த காளையும் நமக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு அந்த காளையை விட்டுட்டான். அந்த காளையும் வெளியே போயிடுச்சு. 2வது வாய்ப்பையும் தவற விட்டு விட்டான். 3வது காளை வரட்டுமேன்னு பாக்குறான். 3வது காளை வருது. ஒரு குட்டிய கொம்பு, நோஞ்சான உடம்பு, பூளையான உருவம், பாவமா நிக்குது. நம்மளுக்கு ஒரே குசி. 3வது வாய்ப்பு, இந்த மாட்டினுடைய வாழை தைரியமா தொடலாம், இது ஒட்டி உதைக்க போறதில்லை, உதைச்சாலும் நமக்கு ஒண்ணும் ஆக போறது இல்லைன்னு பின்னாடி ஓடி வாழை தொடலாம்னு போறான். அங்க போய் பார்த்தா அந்த மாட்டுக்கு வாழே இல்லை. முதல் வாய்ப்பை தவற விட்டான், 2வது வாய்ப்பை தவற விட்டான், 3வது வாய்ப்பு அவனை தவற விட்டு விட்டது. எனவே காலம் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். உங்களுக்கு இறைவன்
பெற்றோர்கள் மூலமாக, உங்க பெற்றோர்கள் மூலமாக ஒரு நல்ல கல்வியை பெறுவதற்காக ஒரு நல்ல கல்வி நிறுவனத்தில் வாய்ப்பை கொடுத்துள்ளார். இந்த வாய்ப்பை கண்டிப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இன்னும் குறிப்பிட்ட இந்த சூழ்நிலையில பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். வீட்லயே இருக்கிறோம், செல்ல தொடாத, டிவி பார்க்காத, ஏன்னா வெளியும் போகக்கூடாது, வெளியே போறக்கும் உங்களை விட மாட்டாங்க, டிவி பார்க்காத, செல்ல பார்க்காத, கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி தான் இருக்கும். கட்டுப்பாடுகள் என்பது சுதந்திரத்தினுடைய முதல் நிலைங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு படகு போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த படகு துடுப்பு இருந்தா தான் அந்த படகு எந்த திசையில போக முடியுமோ அந்த திசையில அந்த படகு போகும். இப்ப துடுப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, படகுக்கு எந்த திசையில் போக வேண்டும் என்று இலக்கை நிர்ணயிக்க முடியாது படகு ஓட்டினால. கட்டுப்பாடுங்கிறது துடுப்பு மாதிரி, உங்க அப்பா அம்மா செய்யற கட்டுப்பாடுகள் துடுப்பு மாதிரி கண்ணா. அதனால நீங்க இந்த கஷ்டமா நினைச்சுக்காதீங்க. எனக்கு இன்னொரு வருத்தமும் உண்டு. இந்த பெண் பிள்ளைகளை பெற்ற அப்பா அம்மாவை அப்படி ஒரு வில்லனாவே பாக்குறீங்க. அதுவும் பர்டிகுலரா பசங்க மட்டும் இருக்கிறாங்க பாருங்க, அப்பாவை ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வில்லன் ஸ்டேஜில் தான் வச்சுக்கிறாங்க. பெண் பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள் உண்மையாலுமே பாக்கியசாலிகள். அப்ப ஆண் பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள் அப்படின்னா ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கிற குடும்பத்தில் அம்மாக்கள் பாக்கியசாலியாக இருக்கிறார்கள், அப்பா சிறிது, ஏன் சில நேரங்களில் பல நேரங்களில் வில்லனாகத்தான் நீங்க பாக்குறீங்க. அதுதான் உண்மை. அம்மா பாசம் உண்மைதான், நான் இல்லைன்னா சொல்லல, அம்மானுடைய பாசத்துக்கு மாற்று எதுவும் கிடையாது, நான் அதையெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அப்பாவை பார்த்தீங்கன்னா பொதுவா எல்லா குழந்தைகளும், பர்டிகுலரா ஆண் குழந்தைகள் வில்லனாக பார்க்கிறீர்கள். நிஜம், அதுதான் உண்மை. நீங்க அதை அப்படி நினைச்சுக்கிறீங்க. அதுக்கு காரணம் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். தோசை ஊத்துறோம் இல்லையா, தோசை ஊத்துறோம், தோசையை சுடுறோம், எடுத்து சாப்பிட்றோம். தோசை சாப்பிட்றது தோசையினுடைய சுவை தெரியும் இல்லையா? அம்மாவுடைய பாசம் தோசை மாதிரி, தோசையினுடைய சுவை மாதிரி அம்மாவுடைய பாசம். அப்பாவுடைய பாசம் தோசைக்கல் மாதிரி. அம்மாவுடைய பாசம் தோசை மாதிரி, தோசையினுடைய ருசி உங்களுக்கு தெரியும், தோசைக்கல்லினுடைய தியாகம் சூடு உங்களுக்கு தெரியாது. தோசைக்கல் சுடத்தான் செய்யும், அப்பானா கோபமா இருக்கத்தான் செய்வார், சூடா இருந்தா தான் தோசை வேகும். அவரு தன்னை வருத்தி கொண்டு சமுதாயத்துல பொருளாதாரத்துல கஷ்டப்பட்டு உங்களை உயர்த்துகின்ற பொழுது கோபம், தன் மகன் தான் செல்வதை கேட்கறது இல்லையேங்கிற எரிச்சல், இதெல்லாம் இயல்பா வரக்கூடியது. அதைத்தான் சொல்றேன் பாரு, தோசைக்கல் மாதிரி. இன்னும் கூட சொல்லுவாங்க சாமி, அம்மாங்கிறவங்க குழந்தைகளை இடுப்புல தான் தூக்கி வைப்பாங்க. இது நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அம்மாங்கிறவன் இடுப்புல தூக்கி வைப்பீங்க. ஆனால் இந்த உலகத்தில் தன் தலைக்கு மேல் தன் மகனை தூக்கி வைத்து கொண்டாடக்கூடிய ஒரே ஜீவன் அப்பா தான். ஆனா அம்மா இடுப்புல தான் தூக்கி வைப்பாங்க, ஆனா அப்பாக்கள் எப்பயுமே உங்களை தோல்ல தூக்கி வைப்பாங்க. இது மாதிரிதான் ஒரு அப்பா கோயிலுக்கு குழந்தை கூட்டிட்டு போறாரு. நீங்கள் கூட சின்ன குழந்தைகளை எல்லாம் அப்பா கூட்டிட்டு வரும்போது பார்ப்பீங்க, சாமி லைன்ல வரும்போது சின்ன குழந்தைகளுக்கு சாமி தெரியாது. அதனால அப்பா என்ன செய்வாருன்னா தோல் தூக்கி குழந்தைகளை போற வச்சுக்குவாரு. அப்ப சொல்லுவாரு, டே அங்க பாடுறா, தெரியுது பாரு, சாமி தெரியுது பாரு, சாமி தெரியுது பாருன்னு குழந்தைகிட்ட சொல்லுவாங்க. அது சில குழந்தைகள் அரகரா ஆறாங்க, கோயிந்தா கோயிந்தான்னு ஏதோ ஒண்ணு சோல்ல தூக்கி வச்சுக்கிட்டு சாமி காமிச்சு சொல்லுவாரு, கண்ணுகளா, சின்ன குழந்தைகளுக்கு தெரியாது, தான் தோள் மேலு அமர்ந்து கொண்டு பார்ப்பது சாமி அல்ல, நாம் அமர்ந்திருக்கின்ற தோளில் அமர்ந்து வைக்கின்ற தன் தந்தை தான் சாமி என்பது அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். மீண்டும் சொல்கிறேன், தோளில் அமர்ந்து கொண்டு பார்ப்பது தெய்வம் அல்ல, உன்னை தோளில் தூக்கி சுமந்து கொண்டிருக்கின்ற உன் தந்தை தான் சாமி என்பது குழந்தைகளுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். நீங்கெல்லாம் வளர்ந்த குழந்தைகள். எனவே பெற்றோர்களுடைய சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு உங்கள் குடும்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப, ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கு உட்பட்டது. அது பொருளாதாரத்தில் இருக்கலாம், உறவுகளுக்குள் சிக்கலில் இருக்கலாம், சமுதாயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் இருக்கலாம். ஒவ்வொரு குடும்ப சூழ்நிலையும் ஒவ்வொருவருக்கு உட்பட்டது. உன் குடும்ப சூழலை உனக்குத்தான் தெரியும், என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை, மற்றவருடைய குடும்ப சூழ்நிலை முற்றிலும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். எனவே உங்கள் குடும்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப உங்களுடைய சிந்தனையை வளைப்படுத்தி தன் நிலையிலிருந்து உங்கள் நிலையை உயர்த்தி பெற்றோருக்கும் அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு பெருமை சேர்ப்பது போல் உங்கள் வாழ்க்கை அமைய வேண்டும். அப்பா அம்மாவுக்கு சங்கடப்படுத்துற மாதிரி எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் உருவாக்கி விடக்கூடாது. அது உங்கள் கற்ற கல்வியால் எந்த பயனும் விளைவிக்க போவதில்லை. குறிப்பாக நான் வெளிப்படையாக சொல்கின்றேன், உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை உங்கள் தந்தை தாயினுடைய விருப்பத்தின் மேல் தான் நடைபெற வேண்டும். சார், அப்படின்னா நாங்க காதலிக்க கூடாதா? காதலிக்கிறது தப்பா? காதலும் வீரமும் தமிழனுடைய பரம்பரை சொத்து அப்படின்னு புல்லரிக்கிற மாதிரி எல்லாம் தோணும். உண்மைதான்,
காதலும் வீரமும் தமிழனுடைய பரம்பரை சொத்து தான் மறுக்கவில்லை. ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலைகளில் நான் சமுதாயத்தில் இருக்கிறேன். நானும் கிராமத்திலிருந்து வந்தவன் தான், கிராமத்திலிருந்து படிச்சு வந்தவன் தான். கிராமத்து சூழ்நிலை தெரியாமல் இல்லவ, நகரத்தினுடைய சூழ்நிலை தெரியாதவர்கள, மேனாட்டு நாகரிகங்களை பற்றி தெரியாதவர்கள் அல்ல. இருந்தாலும் இன்றைய சூழ்நிலையில் பெற்றோர்களினுடைய மனக்கசப்போடு நடைபெறுகின்ற திருமணங்கள் அதிகமாக கொண்டு இருக்கிறதோ என்று ஐயப்பாடு எழுகின்றது. அப்ப கேட்கலாம், சார் எங்களுக்கு காதல் வரக்கூடாதா, நாங்களா காதலிக்க கூடாதா, இந்த வயசுல காதல் வராது, எப்ப வரும்? வரும், காதல் வரும். 16 வயதிலிருந்து 21 வயதிற்குள் மீசை முளைப்பது போல் அரும்பு மீசை முளைக்கின்ற பொழுது காதல் என்பது இயல்பாக வரக்கூடியது. அது ஒரு விதமான ஹார்மோன் சேஞ்சஸ். அது மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல, எல்லாம் தாவரங்களிலிருந்து மிருகங்களிலிருந்து அனைவருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சாதாரண நிகழ்வு. சாதாரண நிகழ்வுல இயல்பாக நடக்கக்கூடியது. தெரிந்தோ தெரியாமலோ உணர்ந்தோ உணராமலோ அறிவியல் பூர்வமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம். அதை நான் வரசில எனக்கு எந்த விதமான காதல் உணர்ச்சிகளுமே இல்லை, எனக்கு எந்த விதமான ரசனையே இல்லை, எனக்கு அப்படியெல்லாம் யாரு மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருப்பதாகத்தான் அர்த்தம். அதை நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. காதல் உணர்வு வருவது இயல்பு, ஈர்ப்பு வருவது இயல்பு, நான் அதை இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் அதை கட்டுப்படுத்தி வாழ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இருக்கக்கூடிய அறிவை பயன்படுத்தி எது சரி எது இன்னும் சொல்றது. காதல் வந்தது உடனே தோத்து போச்சுன்னு தாடி வெட்டுக்கிறது, இல்ல அவங்க பின்னாடியே சுத்துறது, இல்ல நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்றது, நான் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்றது, நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்றது, அப்பா அம்மா கிட்ட எரிஞ்சொழுவது. சில பேர் அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிடுறான். முட்டாள்கள் தான் காதலித்த பெண்ணின் முகத்திலேயே ஏசிட்டு கொண்டு போய் ஊத்துறான், அருவாள் வெட்டுறான், கத்தியில குத்துறான். என்ன காதலிச்சுட்டு இன்னொருத்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். உன்னுடைய காதல் உண்மையா இருந்ததுன்னா கத்தியில குத்துவியா உன் காதலியே? இதெல்லாம் முட்டாள்தனமான செயல்பாடு. இன்னும் விளையாட்டு போல சொல்லுவாங்க, காதல்ங்கிறத டவுன் பஸ் மாதிரி ஒண்ணு போனா இன்னொன்னு வரும். 10ஆம் வகுப்புல ஒருத்தர் மேல கிரஷ் இருக்கு, 12வது படிக்கிறது ஒரு கிரஷ் இருக்கு, யூஜில ஒரு கிரஷ் இருக்கும், பிஜில ஒரு கிரஷ் இருக்கும், வேலைக்கு போற இடத்துல கிரஷ் இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண நிகழ்வாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதை மிகைப்படுத்தி ஒரு உச்சந்தலைக்கு ஏத்திக்கிட்டு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆழ்ந்து கொண்டு இருப்பது அறிவினுடைய வெளிப்பாடு அல்ல. அறிவினுடைய காதல் என்பது ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் இடையே ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஈர்ப்புங்கிற மட்டும்தான் நீங்கள் எல்லாம் காதலை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். நல்லா தெரிஞ்சுக்க, ஹாஸ்டல் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாஸ்டலுக்கு வந்ததையும் அப்பா அம்மா போன் பண்ணுவாங்க, போயிட்டியாடா, அக்கா மெசேஜ் போடுவா, ஆர் யூ ரீச், அண்ணன் கூப்பிட்டு கேட்பான், போன சொல்ல மாட்டேடா, அதிகாரமா கேட்பான். இல்ல கேட்கறாங்க இல்லையா? அந்த கனிவும் கண்டிப்பும் கூட காதல் தான். நீங்க வீட்டுக்கு மட்டன் எடுத்துட்டு வர்றீங்க, ஒன்னாக்கு அப்பா கூட கொஞ்சம் சாப்பிடுறீங்க, பெண் குழந்தைகளோ ஆண் குழந்தைகளோ. மட்டன் வச்ச உடனே நல்ல நல்ல துண்டுகளை எடுத்து அப்பா உங்க இலையில வைப்பார். நீங்க சாப்பிட்ற கண்ணு, இந்த எலும்பு இல்லாத ஈரல் எடுத்துக்கோ, மாவுக்கறி எடுத்துக்கோ, இந்த ஏரியாவில் சொல்லக்கூடிய வழக்கங்கள், அதுவும் காதல் தான். நீ ரோட்டை கிராஸ் பண்ற, நீங்க ஃப்ரெண்டு கையை பிடிச்சிட்டு போற, உன் ஃப்ரெண்டு டக்குன்னு கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு ரோட்டை கிராஸ் பண்றே, லாரி வருதுறான் இழுத்துட்டு ஓடுறான் இல்லையா? அதுவும் காதல் தான். ஏதோ காதல் என்பது ஆண் பெண் இருபாலருக்கு இடையே இருக்கிற ஈர்ப்புங்கிற ஒரு தவறான புரிதல் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. ஆகவே அது ஒருவேளை உண்மை இருந்து சொன்னால், உங்க குடும்பம் ஏற்றுக்கொண்டு சொன்னால், சமுதாய பொருளாதார சூழ்நிலை உங்களுக்கு ஒத்து, அதை நான் தப்புன்னு சொல்லல. உங்கள் குடும்பத்தை பாதிக்கின்ற வகையிலே, உங்கள் பெற்றோர்களுடைய மனதை காயப்படுத்துகின்ற வகையிலே, உங்கள் வாழ்க்கையை சிதைக்கின்ற வகையிலே, யூஜில செகண்ட் இயர்ல நாங்களா இருக்கிற கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல செகண்ட் இயர்ல கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடறான், ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பண்ணிட்டு போயிடறான், தேர்ட் இயர்ல பண்ணிட்டு போயிடறான். இடைநிற்றல் காதலின் காரணமாக அதிகமாக இருக்கிறது. அதெல்லாம் தவறு. இது புரிதலற்ற நிலை, கிளர்வுற்ற நிலை. இங்க பாருங்க, எவன் ஒருவன் தனக்கு ஏற்படுகின்ற உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி வாழ தெரிந்து கொள்கின்றானோ அவன் மனிதனாகின்றான். எவன் ஒருவன் தன் மனதை கட்டுப்படுத்த தெரியாமல் அழைகின்றானோ அவனுக்கும் நாய்க்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. உங்களுடைய குடும்பத்தை மறந்து, உங்களுடைய சூழ்நிலையை மறந்து, உற்றார் உறவினை மறந்து, தங்கையை மறந்து, அக்காவை மறந்து, அண்ணனை மறந்து, ஒரு சாதாரண உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீ வீட்டை விட்டு ஓடி போற அப்படின்னு சொன்னா உனக்கும் நாய்களுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. அது வல்ல காதல். காதலை பற்றியான புரிதல் உங்களுக்கு இல்லை. பாரதியினுடைய கவிதைகளை படித்து பாருங்கள். வள்ளுவன் எழுதியிருக்கிறான் பல நூறு குறள்களை இன்பத்துப்பாலில் வைத்து, காமத்துப்பாலில் வைத்து இயற்றியிருக்கின்றான். எனவே நம்ம தமிழர்களுக்கு காதலை பற்றி புரிதல் ஏதும் இல்லாமல் இல்லை. நமது கவிஞர்களுக்கு காதலை பற்றி புரிதல் இல்லமில்லை. நமது இலக்கியங்களிலும், ஏன் புராண காலங்களிலும் கூட, ஆண்டாள் காலத்திலிருந்து எத்தனையோ புராணங்கள் காதலை மையப்படுத்தி இருக்கின்றது. ஆனால் எந்த காதலும் பெற்றோரை கொச்சைப்படுத்தியதாகவோ, பெற்றோரையை அழை வைத்ததாகவோ, பெற்றோரையை இழிவுபடுத்தியதாகவோ இல்லை. எனவே கொங்கு என்ஜினியரிங் கல்வி மாணவர்கள் பக்குவம் மிகுந்தவர்கள்.
நல்ல கல்வி நிறுவனத்தில் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே பெற்றோருடைய மன கஷ்டத்தை தூண்டுகின்ற வகையிலே எந்த நிலையிலும் நீங்கள் செயல்பற்றக்கூடாது என்பது என்னுடைய ஆத்மார்த்தமான வேண்டுகோளாக வைக்கின்றேன். நான் காதலுக்கு எதிரி அல்ல, உங்கள் வீரத்திற்கும் எதிரி அல்ல. சரியா? அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் நிலை மறந்து போய்விடாதீர்கள் என்று உங்களை கைகூப்பி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே மாதிரி இந்த சினிமாவுக்கு எதுக்கு தாண்டா கண்ணுகளா இத்தனையும் பாட்டு கொடுக்குறீங்களோ தெரியாது. அது நீ விஜய் ரசிகரோ, சூர்யா ரசிகரோ, தல ரசிகரோ, யாரும் ரசிகரோ வேணாலும் இருடா கண்ணுகளா. நான் அதையெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லலை. சினிமாவை சினிமாவாக பாருங்கள். அவன் தாடி விட்டுருக்கான தாடி விட்டுக்கிறது. சில பேர் ஒயரை கையில சுத்தி வச்சிருப்பான். அது பிரிச்ச ஒரு வீட்டுக்கே ஒயரிங் பண்ணலாம் போல இருக்கு. கயத்துல நாய்ச்சங்கிலி போட்டுட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஏன்னா ஏன் தலைவர் போட்டிருக்கிறாடா. எந்த தலைவனாவது படத்துல போட்டுக்கிட்டு வருவான்? நல்லா தெரிஞ்சுங்க, எல்லா சினிமா நடிகரும் படத்துல போட்டு வருவா. என்னைக்காச்சும் ஒரு காமன் ஃபங்க்ஷன்ல அவ கிறுக்குத்தனமா தாடி வச்சுக்கிட்டு கண்டபடி ட்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஷீ ஷர்ட் போட்டு மேல கோட்டு பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து உஷுன்னா நிக்கிறான். இயல்பான வாழ்க்கை அவன் கூட அப்படி வாழ்வதில்லை. ஆனால் அவனை பார்த்து உங்கள் வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டீங்களே அப்படிங்கிறதா. தொலைச்சுக்கிறீங்க, வேண்டாண்டா கண்ணுங்களா. உங்க அப்பா அம்மாவோட பெஸ்ட் ஹீரோயின் இந்த உலகத்துல யாரையா இருக்க? இந்த உலகத்திலேயே பெஸ்ட் ஹீரோனா உங்க அப்பா தான். பெஸ்ட் ஹீரோயின் சொன்னா உங்க அம்மா தான். அவங்களோட என்னையா பெரிய பேரழகி இந்த உலகத்துல இருக்கிறாங்க. ஏமாத்திராதீங்க. அப்பா அம்மாவுக்கு மனச்சங்கடத்தை உண்டாக்கி விடாதீர்கள். சினிமா நடிகர்கள் பின்னாடி சினிமா பாரு, நான் வேண்டான்னே சொல்லலை. பொழுதுபோக்காக பாருங்கள். நல்ல சினிமாவை தேர்ந்தெடுத்து பாருங்கள். குற்றம் கடிதல்னு ஒரு படம் வந்தது, வந்து 6-7 வருஷம் ஆயிடுச்சு. எத்தனை பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அறம் பார்த்திருப்பீங்க, அழகி பார்த்திருப்பீங்க. நல்ல சினிமாக்கள் வருகின்றது, பாருங்கள். ஆனா பொழுதுபோக்கு படமாக, மசாலா படமா, தெலுங்கு படமா பாரு, வேண்டான்னு சொல்லலை. மணலில் போய் உட்கார்கிறோம், மண்ணில் போய் உட்கார்கிறோம். எழுகின்ற பொழுது மண்ணை தட்டி விட்டு தான் வீட்டுக்கு வருவோம். பின்னாடி நம்ம மண்ணை ஒட்டிக்குது கண்ணா. நீ போய் மண்ணில் உட்கார்ற எந்திரிச்சு போது என்ன செய்யறோம்? உட்கார்ற வரைக்கும் சுகமா இருக்கும். மரத்து நிலையில உட்கார்றோம், மண்ணில் உட்கார்றோம், நல்லா இருக்கும். எழுந்த உடனே என்ன செய்யறோம்? அந்த மண்ணை தட்டி விட்டுட்டு தான் வீட்டுக்கு போறோம். அந்த மண்ணை இரு கைகளாலும் பிடித்து கொண்டு வீட்டுக்கு வருவதில்லை. சினிமா நடிகர்களும் அப்படித்தான். உங்களுக்கு பொழுதுபோக்காக அவர்களை பயன்படுத்துகிறார். அவர்களை உங்களுக்குள் புதைத்து வைத்துக் கொண்டு உங்களை ஒரு அவர்களுடைய பரிமாணமாக உங்களை நீங்கள் கற்பனை செய்து கொண்டு அவர்களுக்கு கட்ட விட்டு வைக்கிறது, பாலாபிஷேகம் வைக்கிறது. எவ்வளவு இதெல்லாம் அறிவு நிலை அல்ல, இது மாயை. இதைத்தான் நான் சொல்றேன், இது மாயை, இது மாயை. இதை பழிக்க வேண்டும் நீங்கள். இது தவறு என்று உணர வேண்டும் நீங்கள். தலைப்பு இதுதான், மாயையை பழித்தல் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இல்லையா? எப்படி நீ சினிமா சினிமார்களையும் கிரிக்கெட் வீரர்களையும் சூப்பர் ஸ்டார் நினைச்சுக்கிட்டு அப்படியே பொத்தி 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 நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது ஒரு மாயை. அந்த மாயையிலிருந்து நீங்கள் விடுபட வேண்டும். பாரதியின் கவிதை நிஜம், பாரதியினுடைய கவிதை நிஜம், கல்வியினுடைய நாவல்கள் நிஜம், ஜெயகாந்தனுடைய எழுத்துக்கள் நிஜம். ஆனால் இந்த சினிமாவும் சினிமா சார்ந்த விஷயங்களும் நீங்க அதை பிடித்து கொண்டு வாழ்க்கையினுடைய லட்சியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது மாயை. அந்த மாயையிலிருந்து நீங்கள் விடுபட வேண்டும், இருக்கணும். அதே மாதிரி சமயம் இங்க பாருங்க, கொஞ்சம் நீங்க எல்லாமே வசதியான வீட்டு குழந்தைகள், பைக் வாங்கணும், காரு வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. அதையெல்லாம் நான் தப்புன்னு சொல்லலை. உங்கள் தந்தை தாயால் முடிந்தால் பைக் வாங்கினாலும் ஹெல்மெட் போட்டு பத்திரமா லைசன்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு வாங்க. உங்களை நான் வேண்டாம்னு சொல்லலை. ஆனா அப்பா அம்மாவை வற்புறுத்தி 1.5 லட்ச ரூபா, 2 லட்ச ரூபா, 4 லட்ச ரூபா, 5 லட்ச ரூபா, ஏன் 15-20 லட்ச ரூபா போன லாக்டவுன் பீரியட் முடிஞ்சு பெரியந்திரை ஆர்டிஓ ஆபீஸ்ல 3 வண்டி 25 லட்சம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள 3 வண்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வந்துருது. நான் ஒரு சின்ன வேலையை போயிருந்த போது 25 லட்சம் ரூபாய் உள்ள 3 பைக்கு பெருந்தர ஆடியோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆபீஸுக்கு வந்திருந்தது. ஒருவேளை உங்கள் தந்தை 10 கோடி 100 கோடிக்கு சொந்தக்காரர் என்றால் அது போன்ற பைக்கை வாங்க வேண்டாங்களே. உன் தந்தை கோடீஸ்வராக இருந்தா ஒரு 1 லட்ச ரூபா 1.5 லட்ச ரூபாய் பைக்கு வாங்குன்னு வேண்டான்னு சொல்ல. ஒருவேளை உன் தந்தை கஷ்டப்பட்டு உங்களை படித்து வைத்துக் கொண்டிருந்தால் தயவு செய்து பைக் வாங்கி தர சொல்லணும். இல்ல ஒரு 30 ரூபா 40,000 ரூபாயில எனக்கு ஒரு OnePlus போன் வேணும் அல்லது ஆப்பிள் போன் வேணும்னு அவங்களை தொந்தரவு பண்ணிடாதீங்க. அப்படி ஒரு வேளை நீ கஷ்டப்பட்டு 1.5 லட்ச ரூபா 2 லட்ச ரூபா 3 லட்ச ரூபா போட்டு பைக் வாங்கி நீ இப்படி முறுக்குனா, முறுக்குவது உன் பைக்கினுடைய ஆக்சிலேட்டர் அல்ல, உன் தந்தையினுடைய நாடின் நரம்புகளைத்தான் நீங்கள் முறுக்குகிறீர்கள். வெளியேறுவது உன் 2 சக்கர வாகனத்திலிருந்து வெளியேறுவது புகை அல்ல, உன் தாய் தந்தையினுடைய ரத்தம் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். நல்லாக தெரிஞ்சுக்கோ. அப்பா அம்மாவை இது கஷ்டப்படுத்தி பைக் வாங்கி தர. ஒருவேளை வாய்ப்பு இருந்து வசதி இருந்தால் அதுவும் முறையாக வாழுங்க, வேண்டான்னு சொல்லல. வசதி இல்லாதவங்களுக்கு
ஆடம்பர நோக்கத்தோடு யாரோ வாங்குறாங்க, யாரோ செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அது பைக்ல வந்து டிராக்டர் டயரை போட்டு வச்சுக்கிறீங்கடா கண்ணுங்களா. சைலன்சரை தூக்கி நல்லா சங்கூதுற மாதிரி, இலவூட்டுல சங்கூதுவாங்க இல்லையா, அந்த இது ஊதுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி சைலன்சரை தூக்கி பின்னாடி தலைக்கு மேல வச்சுக்கிட்டு போறாங்க. இது எல்லாம் அறிவினுடைய வெளிப்பாடு அல்ல, ஒரு விதமான மாயை. இதுதான் நிஜம், இதுதான் ஹீரோயிசம், இதுதான் வெற்றியின் அடையாளம், இப்படி போறதுதான் கெத்து அப்படின்னு ஒரு மாயையில இந்த சமுதாயம் மூழ்கி கிடக்கின்றது. இளைஞர்கள் மூழ்கி கிடக்கின்றார்கள். அதிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வர வேண்டும். மாயையிலிருந்து அறிவு நிலைக்கு வர வேண்டும். அதுதானே வாழ்க்கையினுடைய உயர்வு நிலையை எட்டுவதாக கருது கொள்ளப்படும். கண்ணுங்களா, மேரி கியூரி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். போலந்து நாட்டுல அவங்க படிக்கிற போது இராணுவத்தினுடைய ஜெர்மன் கட்டுப்பாட்டுல போலந்து நாடு இருக்கு. மிகப்பெரிய கட்டுப்பாடு. எதுல இருந்து யாரும் வெளியவே வர முடியாது. படித்தால் மரண தண்டனை. ஆனாலும் அந்த அம்மையார் பகலில் வேலை செய்துவிட்டு இரவில் இராணுவத்திற்கு தெரியாமல் படிச்சாங்க. மேற்படிக்கை படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக 5 கிலோமீட்டர் கடல்ல நீந்தி பிரான்ஸ் போனாங்க. போய் படிச்சாங்க. படிச்சு முடிச்சு இந்த உலகத்திலே 1903, 1911, 1928 3 முறை வேதியியலுக்கான நோபல் பிரைஸ் பெற்ற ஒரே பெண்மணி மேரி கியூரி. இன்னைக்கு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, கேன்சருக்கு வந்து ரேடியோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதை கண்டுபிடித்தவர்கள் மேரி கியூரி அம்மையார். எப்படி கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்காங்க, எவ்வளவு சிரமப்பட்டு படிச்சிருக்காங்க. 3 முறை நோபல் பரிசு பெற்றவர். எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த அம்மையார் படிச்சு முன்னுக்கு வந்து வாழ்க்கையில அது சாதனை. அந்த அம்மாவுக்கு எந்த விதமான மாயையிலும் இருந்து, அவர்கள் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மாயையிலிருந்து விடுபட்டவர்கள். நீங்களா அவ்வளவு கஷ்டமா உங்க அப்பா அம்மா கொடுக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட கஷ்டமான சூழ்நிலையா கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருக்கீங்க. ஐ நோ அங்க படிக்கிறவங்களே எப்படிப்பட்டவங்கன்னு எனக்கு தெரியும். தயவு செய்து எந்த விதமான மாயை, நீ ஒரு மேரி கியூரி அளவுக்கு இல்லாட்டி பரவாயில்ல, ஒரு அடிப்படை சமூக கட்டத்திலிருந்து உங்களை நீங்கள் உயர்த்தி கொள்ளக்கூடிய நிலையை நீங்கள் அடைய வேண்டும். ஏன் ஒரு மேரி கியூரியாக நீ வரக்கூடாது? சாரதா பிரசாத்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அமிர்தாவில் படிச்சவங்க, நார்த் இந்தியா, வேர்ல்டு லெவல்ல மூன் 1 அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மூன்ல போய் குடும்பம் வாழ்க்கையே வாழ்றதுன்னு சொல்லி போட்டு ஒரு பிரைவேட் கம்பெனிக்காரர் வந்து மூன் 1 அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சாங்க. சாரதா பிரசாத்னு ஒரு லேடி வந்து செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. சி ஸ்டடிட் இன் அமிர்தா, கோயம்புத்தூர். அவங்களுடைய லட்சியம் என்ன சொன்னாங்க? என் குழந்தை நிலவில் பிறக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. என் குழந்தை நிலவில் பிறக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சார் நினைச்சு பாருங்க, சாதாரண அற்ப வாழ்க்கையில இங்க இருந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கே நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு புலம்பிக்கிட்டு ஏதோ பெரிய சாதனை கிடைக்கல, ஒண்ணும் பண்ணல, எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை, எனக்கு லக் இல்லை, எனக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்றோம். அவங்க நினைச்சு பாரு சார், ஒரு லேடி மூணுக்கு போகணும், அங்க போய்தான் நான் என் குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்து அங்க போய் என்னுடைய அறிவியல் ஆராய்ச்சியில மேற்கொள்ளணும், இந்த உலகுக்கு தெளிவுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ உங்களுடைய எண்ணங்களை விரிவுபடுத்துங்கள், பார்வையை விரிவுபடுத்துங்கள். அதுதான் வெற்றியினுடைய அடையாளம், அதுதான் உண்மையான வெற்றி. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கண்ணு, எனக்கு ஒரு சின்ன என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீ எந்த காலேஜ்ல படிச்சாலும் சரி, ஸ்கூல்ல படிச்சாலும் சரி, காலேஜ்ல படிச்சாலும் சரி, ஸ்டாஃபையும் இன்ஸ்டிடியூஷனையும் ரெஸ்பெக்டா பார்க்கணும். நான் பேசணும்னு கூட சொல்லல, ரெஸ்பெக்டா நடத்துக்கணும். ஸ்டாஃபுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், கல்லூரிக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், படித்தவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். அது நீ உள்ளூர்ல இருந்தாலும் சரி, வெளியூர்ல இருந்தவங்க சரி, உறவுக்காரராக இருந்தாலும் சரி, நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி, ஆசிரியர்களாக இருந்தாலும் சரி, எவன் ஒருவன் ஆசிரியர்களுக்கும் தான் கற்கின்ற கல்வி நிறுவனத்தை மரியாதையோடு பார்க்கின்றானோ அவனுக்கு 50% படிப்பு வந்த மாதிரி. எவ ஒருத்தன் அலட்சியமா அவ கிடக்குறான், நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அந்த ஆள் கிடக்குறான்டா, அவ கிடக்குறா, அவன் என்ன பெரியவளா? சாதாரணமாக ஆசிரியர்களை பற்றி இன்றைய சமூகத்தில் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் இது. அவன் என்ன பெரியவளா? அவன் என்ன பெரியவனா? தவறு, மிக தவறு. எவன் ஒருவன் கற்றவர்களை மரியாதையோடு பார்க்கின்றான், படித்து மேன்மையுற்றவர்களை மரியாதையாக பார்க்கின்றனோ, தான் படித்த பள்ளியை, தான் படிக்கின்ற கல்லூரியை உயர்ந்த நிலையில் வைத்து பார்க்கின்றானோ, அவன் மாயையிலிருந்து விடுபட்டு தெளிவுற்ற, அவனுக்கு 50% 75% படிப்பு வந்த மாதிரி. அலட்சிய போக்கோடு படித்தவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் இழிவுபடுத்துவது போல் நிறைய இடத்துல பார்க்கிறேன், நிறைய நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கிறேன், பேப்பர்ல பார்க்கிறேன். ஆசிரியர்லாம் தப்ப, ஒரு சில ஆசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க ஐயா, நான் இல்லை சொல்லலை. இப்ப கூட இந்த 2 நாளா ஒரு கன்றாவி நியூஸ் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம். தப்புத்தான், செருப்பால் அடிக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களை. நான் மாற்று கருத்து அதிலும் உடன்படுகின்றேன், அதுவும் தப்புத்தான், அதை நான் சரியில்லை சொல்லலை.
அதை நான் சரின்னு சொல்ல வரல. ஆசிரியர்கள் அத்தனை பேரும் அப்படின்னா 100 பேர் கருப்பாடுகளாக அசிங்கப்படுத்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள். இந்த சமீபத்தில் கூட சென்னையில ஒரு நிகழ்ச்சி வந்துட்டு இருக்கு. அதையெல்லாம் நாம சரின்னு அது மாதிரி ஆசிரியர்களை நாங்க சரின்னு சொல்லலை. 99 ஆசிரியர்கள் சரியாக இருக்கின்றார்கள். கற்றவர்களுக்கு மரியாதை கொடுங்கள், கல்வி நிறுவனத்துக்கு மரியாதை கொடுங்கள். இன்னொன்னு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிடுறேன். நான் சொல்லணுமா சொல்லக்கூடாதாங்க, வரைமுறையை தாண்டி விமர்சனம் செய்கின்றேன். படிக்கின்ற இடத்துல ஜாதியையும் மதத்தையும் பார்க்காதீர்கள். நீ எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி, எந்த மதத்தை சேர்ந்தவனாகவும் சரி, எந்த நிறுவனத்தில் படித்தாலும் சரி, ஜாதியை மதத்தை படிக்கின்ற காலத்திலும் சரி, படிக்கின்ற காலத்திற்கு அப்புறம் சரி, ஜாதி மதத்தை மிகைப்படுத்தி பார்க்க வேண்டாம். சார் அப்ப ஜாதியில இல்லைன்னு சொல்றீங்களா? மதம்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல வர்றீங்களா? ஜாதியெல்லாம் அழிஞ்சிரும்னு சொல்ல வர்றீங்களா அப்படின்னு தோணலாம். சத்தியம் பண்ணி சொல்றேன், ஜாதியும் அழியாது, மதமும் அழியாது. ஏன்னா எல்கேஜில சேர்ற போது ஜாதி எழுதியாச்சு, ஸ்கூல்ல சேர்ற போது ஜாதி எழுதியாச்சு, காலேஜ்ல சேர்ற போது ரிசர்வேஷன் கிடைச்சாச்சு, வேலைக்கு போற போது ரிசர்வேஷன் கிடைச்சாச்சு, தொழில் தொடங்குற போது ரிசர்வேஷன் வச்சு பணம் வாங்குறோம். அப்புறம் எப்படி ஜாதி அழியும்? ஒண்ணு. இரண்டாவது, ஜாதி அழியும் அழியும் என்று சொல்கின்ற அத்தனை பேரும் ஜாதி சங்க தலைவர்களாக இருக்கின்றார்கள். மாணவ செல்வங்களை நன்றாக உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஜாதி அழியாது, ஜாதி அழியும் என்று சொல்கின்ற அத்தனை பேரும் ஜாதி சங்க தலைவராக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே ஒரு தன்னை மதம் சார்ந்தவன் என்று, மத சார்பற்றவன் என்று எவனெல்லாம் சொல்லிக் கொள்கின்றாரோ அவரெல்லாம் மத தலைவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என்னுடைய பார்வையில் இருந்து சொல்கின்றேன், யார் மத சார்பற்றவர்கள் என்று தெரியுமா? ஒன்று, கடவுள் இருக்கிறது என்று ஒப்புக்கொள்ளுங்கள், அவர்களும் மத சார்பற்றவர்கள். எந்த கடவுள் இருக்கிறாரு? எல்லா கடவுளும் இருக்கிறார். நான் எந்த கடவுளின் பெயரையும் சொல்ல விரும்பல. எந்த கடவுள் இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா எல்லா கடவுளும் இருக்கிறார், அவரும் மத சார்பற்றவர்கள் தான். இல்லையே மற்றொரு நிலைப்பாடை எடுங்கள், கடவுள் இல்லை. எந்த கடவுள் இல்லை? எந்த கடவுளும் இல்லை. நான் இந்த கடவுள் அந்த கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல, அவர்களும் மத சார்பற்றவர்கள் தான். அது என்னையா? என்னுடைய மதம் உண்டு, என்னுடைய கடவுள் உயர்ந்தவர், உன்னுடைய கடவுள் எல்லாம் கிடையாது, அத்தனையும் போலி, நீ போலி. பிரச்சனை அங்கேதான் ஆரம்பிக்கின்றது. இதை யார் செய்கின்றார்கள்? மத தலைவர்களும் நம்மளது அரசியல் சார்புடையவர்களும் பலர், ஒரு சிலர் செய்கின்றார்கள். எப்ப பிரச்சனை மதத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா, என் கடவுள் உண்டு, உன் கடவுள் இல்லை, என் மதம் நிஜம், உன் மதம் பொய். இது எப்படி சாத்தியமாகும்? எல்லா கடவுளும் உண்டு ஒரு நிலை, எந்த கடவுளும் இல்லை மற்றொரு நிலை. இவ்விருவரும் மத சார்பற்றவர்கள் தான். எல்லா கடவுளும் உண்டு, அது நம்பிக்கை. மதம் என்பதே நம்பிக்கை தானே. மதம்ங்கிறது வேற எதுவுமே கிடையாது தம்பி. மதம் என்பது நம்பிக்கை. என் நம்பிக்கை உனக்கு மூட நம்பிக்கையாக தெரியும், உன் மதத்தின் நம்பிக்கை எனக்கு மூட நம்பிக்கையாக தெரியும், அவ்வளவுதான். மத நம்பிக்கையெல்லாம் மூட நம்பிக்கை என்பது பொதுவான கோட்பாடாக வைத்திருக்கிறார்கள். அப்படியெல்லாம் கிடையாது. மதம் நம்பிக்கை தான். நம்பிக்கையினுடைய அடுத்த கட்டம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது, நமது முன்னோர்களால் உருவாக்கப்பட்டது மதம். பல கட்டுப்பாடுகளை மதம் வைத்திருக்கின்றது. எதற்காக? மனிதனுடைய வாழ்வு செம்மையுற வேண்டும் என்பதற்காக, நேர்மையாக மனிதன் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக, சக உயிரினங்கள் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்பதற்காக மதங்கள் வகுக்கப்பட்டது. அதுதான் உண்மை. அது எல்லா மதத்திலும் உண்டு. மதம் என்றாலே அன்பு செய்தல், பரிவு காட்டுதல், மற்ற உயிர்களை, ஜீவன்களை சுவாரித்தல், ஏற்றுக்கொள்ளுதல், இதுதானே மதம். எல்லா மதமும் இதைத்தான் சொல்லுது. இடையில் மத தலைவர்களும் மதத்தின் பெயரால் வாழ்பவர்களும் பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கி விட்டுள்ளனர். ஒரு சின்ன கதை தரத்தில் சொல்றேன். 2 நண்பர்கள் லாட்டரி சீட்டு வாங்குறாங்க. லாட்டரி சீட்டு வாங்கிட்டு வெளியே வர்றாங்க. முதல் நண்பன் கேட்கிறான், டேய் லாட்டரியில பணம் விழுந்தா நீ என்னடா பண்ணுவீன்னு கேட்கிறான். அவன் சொன்னானா, லாட்டரியில பணம் வந்ததுன்னா நான் பெரிய ஒரு 5 ஏக்கர் விவசாய பூமி வாங்கி பச்சை பசையிலும் விவசாயம் பண்ணுவேன்னா. இவன் திருப்பி கேட்கிறான், சரிடா நான் லாட்டரியில பணம் விழுந்தா விவசாயம் பண்ணுவேன், நீ என்னடா பண்ணுவீன்னா? எனக்கு லாட்டரியில பணம் விழுந்தா மாடு வாங்குவேன். சரி மாடு வாங்கிட்டுடா, எங்கடா மேப்பினா? அதான் பச்சை பசைன்னு உங்களோட இடம் இருக்குதுல்ல, அதுல நான் மேப்பேன்னு சொல்லிட்டேன். உடனே சண்டை வந்துருச்சு. ஏன் இடத்துல நீ ஈயப்படுற மாடு மேய்க்கலாம்? கட்டி பிடிச்சு சண்டை போட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் போலீஸ்காரர் இவங்களுக்கு கோர்ட்டு கூட்டிட்டு போறாங்க. ஜட்ஜு கேட்கிறாரு, என்னடா பிரச்சனைன்னா? ஐயா ஏன் காட்டுல மாடு மேய்க்கிறேன்னு சொல்றான் இவன். அப்படியா, உன் காடு எங்கடா இருக்குதுன்னு கேட்டாரா? இனிமேல் தையா வாங்கணும்னு கேட்டாரா? அவனை கேட்டானா, டேய் உன் மாடு எங்கடா இருக்குதுன்னு? இனிமேல் தையா மாடு வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னானா?
நல்லா கேட்டுக்குங்க தம்பிகளா. வாங்காத காடு, எப்படி? வாங்காத காடு, மேயாத மாடு. வாங்காத காட்டுக்கும் மேயாத மாட்டுக்கும் மனிதர்கள் அடித்துக் கொள்வது போல் பார்க்காத கடவுளுக்கும் போகாத சொர்க்கத்திற்கும் நாம் ஏன் இந்த மண்ணில் அடித்துக் கொள்ள வேண்டும்? வாங்காத காட்டிற்கும் மேயாத மாட்டிற்கு மனிதர்கள் அடித்துக் கொள்வது போல் பார்க்காத கடவுளுக்கும் போகாத சொர்க்கத்திற்கும் நாம் ஏன் இந்த மண்ணில் அடித்துக் கொள்ள வேண்டும்? இந்த தெளிவு மாணவ செல்வங்களே உங்களிடம் வர வேண்டும். ஜாதி அழியாது, மதம் அழியாது, ஆனால் ஜாதியும் மதமும் இருக்கும். ஆனால் சக மனிதர்களை ஜாதி ரீதியாகவோ மத ரீதியாகவோ புண்படுத்தக்கூடாது. ஜாதி என்பது மாயை, மதம் என்பது மாயை. அதை பழித்து விட்டு வெளிவாருங்கள். நீ ஜாதியிலிருந்து வெளிவர முடியாது, மதத்திலிருந்து வெளிவர முடியாது. ஆனால் ஒரு தெளிந்த நிலையில் சக மனிதனை மனிதனாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு உணர்வை கல்வி உங்களுக்கு தர வேண்டும். ஜாதியின் பெயரால் உங்களை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டாம், உயர்ந்த நிலையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். ஜாதி என்பது பிறப்பால் வந்தது. ஆண்டவன் நாம் விரும்பி போய் எதை எடுத்துக்கல. மதம் என்பது நான் ஒரு இந்துவாக பிறந்தேன், இந்துவும் தந்தையும் தாய்க்கு பிறந்தது, நான் இந்துவாகி விட்டேன். ஆகவே நண்பர்களே, மதத்தின் பெயராலோ ஜாதியின் பெயராலோ எந்த விதமான இடர்பாடுகளுக்கும் நாம் ஆட்படக்கூடாது. அது நமது வாழ்க்கையை தவறான பாதைக்கு அழித்து சென்று விடும், அழித்து விடும். அது நீங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். அதே மாதிரிதாக்கண்ணா, இந்த டிவியும் செல்போனையும் மிஸ்யூஸ் பண்ணாதீங்க. டிவியும் செல்போனையும் மிஸ்யூஸ், டெக்னாலஜி மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது, யூஸ் தான் பண்ணணும். டெக்னாலஜியும் மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நல்லா தெரிஞ்சுக்க கண்ணுங்களா, இப்போ பொதுவான ஒரு நோய் 18 வயதிலிருந்து 25 வயது உள்ளவர்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. 15 வயசுல இருந்தே, இப்ப அதெல்லாம் கிடையாது, 10 வயசுல இருந்தே எல்லாம் செல்போன் யூஸ் பண்றான். புதுவிதமான நோய், கினஸ்தெட்டிக் டிசார்டர் என்ற ஒரு மனச்சிதைவு நோய். பார்க்க கூடாதை பார்க்கின்ற பொழுது, கேட்கக்கூடாதை கேட்கின்ற பொழுது, ரசிக்க கூடாததை ரசிக்கின்ற பொழுது ஏற்படுகின்ற ஒரு மனச்சிதைவு நோய், கினஸ்தெட்டிக் டிசார்டர் என்ற மனச்சிதைவு நோய் தற்காலமாக அதிகமாக கொண்டிருக்கின்றது. தற்காலிகமாக அதிகமாகி கொண்டிருக்கின்றது. இங்க டாக்டர் ஈரோட்ல ஒரு நல்ல ஒரு MBBS MD டாக்டர் பேசிட்டு இருக்கிறவர் சொன்னாரு, ஜியோ சிம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியாவுல பிரஷர் பேஷண்டினுடைய எண்ணிக்கை, ரத்த கொதிப்பு நோய் உள்ளவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாயிருச்சுன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன? குறைவான அமௌண்ட்ல நிறையான டேட்டா கிடைக்கிறதுனால, அதிக நேரம் செல்போன் பாக்குறதுனால ரத்த கொதிப்பு அதிகமாயிருச்சுன்னு சொல்றாங்க. கினஸ்தெட்டிக் டிசார்டர், பர்டிகுலர்லி யங்ஸ்டருக்கு பார்க்க கூடாதை பார்க்கின்ற பொழுது, ரசிக்க கூடாதை ரசிக்கின்ற பொழுது, கேட்கக்கூடாதை கேட்கின்ற வாய்ப்பு இந்த செல்போன் நமக்காக ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கு. அப்படிப்பட்ட நோய்க்கு ஆட்பட்டவர்கள் அதிலிருந்து மீள்வதற்கு குறைந்தது 25 வருடம் நீங்கள் மருத்துவரிடம் வைத்தியம் பார்க்கணும் தம்பி. சோ படித்தவர்கள், மெத்த படித்தவர்கள், அறிவுள்ளவர்கள் நாம எல்லாம் இது போன்ற ஒரு சிறுமைப்பாட்டிற்கு நாம் எல்லாம் ஆட்பட்டு விடக் கூடாதுங்கிறது என்னுடைய ஒரு சின்ன வேண்டுகோள். நல்ல நண்பர்களை தேர்ந்தெடுங்கள், நல்ல நட்பை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், தவறு எதுவும் இல்லை. ஒரு நல்ல நூல் 100 நண்பர்களுக்கு சமம். ஒரு நல்ல நூல் 100 நண்பர்களுக்கு சமம். ஆனால் ஒரு நல்ல நண்பன் ஒரு நூலகத்திற்கே சமமானவன். நல்ல நட்பை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த நட்புன்னு சொல்ற போது நான் எல்லா இடங்களிலும் பேசுகின்ற பொழுது ஒரு தோழிமார் கதை, பெய்யனும் கவிதை தொகுப்பிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு தோழிமார் கதை அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு கவிதை தொகுப்பிலிருந்து ஒரு கவிதை ஒன்று. 2 தோழிமார்கள், கிராமத்து தோழிமார்கள் எப்படி ஒன்றாக விளையாண்டா, எப்படி ஒன்னா இருந்தாங்க, எப்படி பிரிஞ்சாங்க அப்படிங்கறக்காக ஒரு சின்ன கவிதை. இப்ப நான் சொல்லுவது சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டா சொல்லலாங்க சார் சொல்ற கூட எனக்கு ஆளு இல்லை. அப்படி ஒரு நிலையில இருந்துதான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். இருந்தாலும் ஒரு கவிதை தொகுப்பினுடைய ஒரு 4-5 வரியை மட்டும் உங்களுக்காக படிக்கிறேன். ஆத்தோரம் பூத்த மரம் ஆணைகட்டும் புங்க மரம், ஆத்தோரம் பூத்த மரம் ஆணைகட்டும் புங்க மரம், புங்க மரத்தடியில் பூ விழுந்த மணல்வெளியில் பேன் பார்த்த சிறுவயது பெண்ணே நினைவிருக்கா, மருதாணி வச்ச வரல் மடங்காம நான் இருக்க, நாசமா போன நடுமுதுகு தான் இருக்க, சுருக்கா நீ ஓடி வந்து சொரிஞ்சு விட்ட ஏண்டி நினைவிருக்கா, கருவாட்டு பானையில சிறுவாட்டு காசு எடுத்து கோனார் கடை தேடி குச்சி ஐசு 1 வாங்கி நான் திங்க நீ கொடுக்க, நீதிங்க நான் கொடுக்க, கலங்கிய ஐஸ் குச்சி கலரா கண்ணீர் விட,
பல்லால கடிச்சு பங்கு போட்ட வேளையில வீதி மண்ணில 2 துண்டு விழுந்துருச்சு. ஏண்டி நினைவு இருக்கா? கண்ணாம்பூச்சி ஆடையில கால் கொலச நீ தொலைக்க, சூடு வெப்பா கிளவின்னு சொல்லி சொல்லி நீ அழுக, எங்கால கொலுசி எடுத்து உனக்கு மாட்டி விட்டு ஏன் வீட்டில் நொக்கு பெத்த, ஏண்டி நினப்பு இருக்கா? ஒன்னா வளர்ந்தோம், ஒரு தட்டில் சோறு தின்னோம், பிரியாதிருக்க ஒரு பெரிய வழி யோசிச்சோம், ஒரு புருஷன் கட்டி ஒரு வீட்டில் குடியிருந்து சக்களத்தியா வாழ சம்மதிச்சோம், ஏண்டி நினைவு இருக்கா? ஆடு கணா கண்டா அருவாளுக்கு தெரியாது, புழு கணக்கண்டா கொழுவுக்கு புரியாது, எப்படியோ பிரிவானோம், இடி விழுந்த ஓடானோம், இருவரோட வயசோட இருவேறு திசையானோம், தண்ணி இல்லா காட்டுக்கு தாலி கட்டி நீ போக, எப்படி தண்ணி இல்லா காட்டுக்கு தாலி கட்டி நீ போக, வரட்டூரு தாண்டி வாழ்க்கப்பட்டு நாம் போக, உம்புள்ள உம்பொருச ஒம்பொழப்பு உன்னோட, ஒம்புருச உம்புறுப்பு உம்பொழப்பு உன்னோட, எம்புருச எம்புள்ள எம்பொழப்பு என்னோட, நாளும் கடந்துருச்சு, நரை கூட விழுந்துருச்சு, வயிற்றுல வளர்ந்தக்கூடிய வயசுக்கு வந்துருச்சு, ஆத்தோரம் பூத்த மரம் ஆணைகட்டும் பொங்க மரம், போன வருஷம் புயல் காத்தில் வேரோடு சாஞ்சிருச்சு. ஒரு இது வந்து ஒரு நட்புக்கான கவிதை. இரு தோழிமார்கள் இளவயதிலிருந்து வளர்ந்து வயசான காலம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இது மாதிரியான கவிதைகளை படியுங்கள். கவிதை இலக்கியங்கள் வாழ்க்கையை ருசியாக்கும். நல்ல கவிதைகளை படியுங்கள், தப்பே இல்லையே. நல்ல நூல்களை படியுங்கள், தப்பே இல்லையே. நல்ல நண்பர்களை தேர்ந்தெடுங்கள், ரொம்ப 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 முக்கியம். யாரா நல்ல நண்பன்? தப்பு செஞ்சா அப்பாளார் நோடுறான் பாரு, அவன் தான் குட் ஃப்ரெண்ட். தப்பு செஞ்சா ஐயோ நாம சொன்னா இவ தப்பா நினைச்சுக்குவா, நாளைக்கு நம்மளை பார்த்தா பேச வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு எவனாச்சும் விலகி போனானா அவன் நல்ல நண்பன் கிடையவே கிடையாது. தப்பு செய்கின்ற போது எவ ஒருத்தர் ஓங்கி அறையிறானோ அவன் தான் நல்ல நண்பன். நல்ல கேரக்டரை, பெருந்தன்மையான கேரக்டர், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரிஜினல் கேரக்டரை எந்த இடத்துலயும் மாத்திக்க கூடாது. ஒரு குரு குளிக்க போறாரு, குளிக்க போற இடத்துல சிஷியன்லாம் மேல நிக்கிறான். குளிச்சு ஆத்துல குளிச்சுட்டு இருக்காரு. ஒரு கருந்தேல் மிதந்துட்டு வருது. அந்த தேலை எடுத்து கரையில விடுறாரு சிஷியன். அந்த தேல் அவரை கொத்திட்டு மறுபடியும் தண்ணியில் விழுது. மறுபடியும் எடுத்து விடுறாரு, கொத்திட்டு தண்ணியில் விழுது. இதை பார்த்துட்டு இருந்த சிஷியன் கேட்கிறான், ஐயா அதே விஷச்சந்து உங்களை கொத்திட்டு தண்ணிக்குள் விழுது, நீங்க எதுக்கு தூக்கி விடுறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுக்கு அந்த குரு சொன்னாரா, கொத்துவது தேலினுடைய இயல்பு, காப்பாற்றுவது என்னுடைய இயல்பு, அதனுடைய இயல்பை அது மாற்றிக்கொள்ளவில்லை, என்னுடைய இயல்பை நான் மாற்றிக்கொள்ள மாட்டேன்னு சொன்னாரு. எந்த சூழ்நிலையிலும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நல்ல நல்ல இயல்புகளை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள கூடாது. எந்த நிலையிலும் உங்களுடைய நல்ல இயல்புகளை மாற்றிக்கொள்ள கூடாது. ஒரு 4-5 கண் தெரியாதவர்கள், குருடர்னு சொல்லக்கூடாது, கண் தெரியாதவர்கள். ஏன்னா நாமும் பல பேர் கண் இருந்தும் குருடராகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். பொய்யையை மாயையை நிஜம் என்று நம்பிக்கொண்டு கண்ணிருந்தும் நாமும் குருடராகத்தான் இருக்கின்றோம். 4 குருடர்கள் ஒரு யானையிட்ட கூட்டிட்டு போறாங்க. ஒருத்தர் ஏன் யானையை தொட்டு பார்த்துக்கோங்கிறான். ஒருத்தர் துதுக்கியை கட்டி பிடிச்சிட்டு யானை உலக்க மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்றான். ஒருத்தர் யானையினுடைய காலை போய் கட்டி பிடிச்சிட்டு யானை எப்படா இருக்குதுன்னா யானை தூண் மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறான். ஒருத்தர் யானையினுடைய வாழை போய் பிடிச்சிட்டு யானைங்கிறது தொடப்பு கொட்டை மாதிரி இருக்குதுடாங்கிறான். ஒருத்தர் யானையினுடைய காதை தொட்டு பார்த்துட்டு யானை வந்து முறை மாதிரி இருக்குதுங்கிறான். நிஜம் வேற, நிஜம் வேற. கண்ணு தெரியாதனால அவங்க வந்து தான் கையில எது கிடைச்சதோ அது நிஜம் நினைச்சுக்கிட்டு அதுதான் யானைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை போல் தான் அவர்கள் கண் இல்லாத காரணத்தால் குருடராயிருக்கிறாங்க. நம்ம எல்லாம் மாயை அப்படிங்கிற ஒரு உலகத்துல இருந்துகிட்டு கண் இருந்தும் நிஜம் எது என்பது தெரியாமல், ஒரு ஆணையனுடைய முழு உருவம் எதுவும் தெரியாத, தனக்கு தெரிஞ்சதை தனக்கு பிடித்ததை பிடிச்சுக்கிட்டு இதுதான் யானைன்னு முட்டாள்தனமாக நினைத்து கொண்டு நாமும் ஒரு மாயையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த உலகத்தினுடைய நிஜமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது, உண்மையான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. உண்மை எது என்பதே தெரியாமல், உணராமல், அறியாமல் ஒரு மாயைக்குள் வீழ்ந்து கிடக்கின்றோம். நண்பர்களே, இந்த மாயையிலிருந்து நீங்கள் விடுபட வேண்டும். இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? நல்ல நூல்கள் படிக்க வேண்டும், நல்ல நண்பர்களோடு சேர வேண்டும், பெற்றோருக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும், ஆசிரியர்களோடு இணைந்து செயல்பட வேண்டும். எவன் ஒருவன் தன்னை விட
அறிவில் முதிர்ந்த மூத்தாரோடு இணைந்து வாழ்கின்றானோ அவன் வெற்றியாளனாக பரிணிப்பான் அப்படிங்கிறத அறிவியல் பூர்வமான உண்மை. நல்ல உணவு என்பது தெரியவதில்லை, நல்ல உணவு என்பது தெரியவில்லை, எது நல்ல சோறுன்னு தெரியாது. அதை பத்தி பேசினா எனக்கு அதுக்கு 1 மணி நேரம் வேணும். ஆக்சுவலா நான் என்விரான்மெண்ட்ல அது மாதிரி டாபிக்ல தான் பேசிட்டு இருந்தேன். நல்ல உணவு எது என்பது நமக்கு தெரியவில்லை. மேற்கத்திய நாகரிகத்தின் அடிப்படையில் ஐரோப்பிய நாகரிகத்தின் பின்னால் சென்று எது உண்மையான காதலும் தெரியல, எது நல்ல சோறுன்னு தெரியல, எது நல்ல உடைன்னு தெரியல, எது நல்ல பழக்க வழக்கம்னு தெரியல. ஒரு ஐரோப்பிய கலாச்சாரத்தில் ஆங்கில மோகத்தில் நாம் எல்லாம் வீழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரு போலியான மாயையில் வீழ்ந்து விட்டிருக்கோம். அதான் பாரதி சொல்லுவார். பாரதியினுடைய கவிதைகள் எல்லாம் படிகிட கண்ணுங்களா. பாரதியினுடைய ஒவ்வொரு கவிதையும் அதான் சொல்லுவான் தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் ஒரு கவிதை, அக்கினி குஞ்சு அப்படின்னு ஒரு கவிதை. அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன், அதை அங்கு ஒரு காட்டில் ஒரு பொந்திடை வைத்தேன், வெந்து தணிந்தது காடு, தழல் வீரத்தில் குஞ்சென்று முப்பென்றும் உண்டோ. எப்படி ஒரு அக்கினி குஞ்சு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு தீப்பொறி, அப்படி பாரதி பாக்குற ஒரு தீப்பொறிய அங்கோர் காட்டடை பொந்தடை வைத்தேங்கிற, காட்டுல இருக்கிற பொந்தில் கொண்டு வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறா. வெந்து தணிந்தது காடு, காடே வெந்து வச்சா. தழல் வீரத்தில் குஞ்சென்று தீவுற்று எறிகிற போது சின்ன குஞ்சு பெரிய குருவின் உண்டா எல்லாம் செத்து போச்சுங்கிறா. பாரதி என்ன காட்டுக்கு தீ வைக்கின்ற வெயின்னு சொல்ற அளவுக்கு என்ன மடையனா? கவிதனுடைய பொருள் என்ன? அக்கினி குஞ்சு என்பது நல்ல விஷயங்களை கேட்கின்ற பொழுது நமக்குள் எழக்கூடிய ஒரு தாகம், உந்துதல், அறிவினுடைய வெளிப்பாடு. அதிலிருந்து நமக்குள் இருக்கின்ற சின்ன தவறுகள், பெரிய தவறுகள், சின்ன மாயை, பெரிய மாயை, இது எல்லாம் அழிஞ்சிடணும். வெந்து தணிந்தது காடு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? உங்களுக்குள் எழுதக்கூட ஒரு சுடர், ஒரு சிறு விளக்கு, அறிவினுடைய வெளிப்பாடு, உங்கள் மனதுக்குள் எழக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய, உண்மையான மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் உங்களுக்குள் நெஞ்சில் தணல் மாறி எழுகின்ற பொழுது அந்த தணலில் உங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகள், தவறான எண்ணங்கள் இதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்றான். அந்த நிலை வருகின்ற பொழுது பாரதி கடைசி ஒரு வரி போடுறா, தத்தரி கிடத்தோம் தத்தரி கிடத்தோம் என்று கூத்தாடுன்னு சொல்றான். நண்பர்களே, நல்ல கவிதைகளை படியுங்கள், நல்ல நூல்களை படியுங்கள். மாயையிலிருந்து விடுபட வேண்டும். நிஜம் என்பதனை நீங்கள் உணர வேண்டும். நிஜம் எது என்பதனை நீங்கள் உணர வேண்டும். இதைத்தான் இப்ப நீங்க அந்த முதல்ல நான் சொன்ன கவிதையினுடைய அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல. 2 வரிகளை மட்டும் சொல்கிறேன். உண்மை அறிந்தவர் உனை கணிப்பாரோ மாயையே, மனத்தின்மை உள்ளவரை நீ செய்வதும் ஒன்று உண்டோ மாயையே. மனசுல நல்ல தெம்பு இருக்கு, எனக்கு நல்ல திறமை இருக்குது, நான் மாயையே என்னை நீ வீழ்த்த முடியாது. எத்தனை படை கொண்டு வந்தாலும் மாயையே நீ சித்தம் தெளிவன தீயின் முன் நிற்பாயோ. சித்தம் தெளிந்தவன், அறிவு தெளிந்தவனுக்கு முன்னாடி எத்தனை படை மாயையாக வந்தாலும் நிற்குமான்னு கேட்கிறான் பாரதி. என்னை கெடுப்பதற்கு என்ன முற்றாய் கெட்ட மாயையே, கெட்ட மாயையே என்னை கெடுக்கலாம நீ நினைக்கிற, நான் உன்னை கெடுப்பது உறுதி என உணர் மாயையே. மாயையே உன்னை நான் கெடுத்துருவேன். ஏன்னா என்கிட்ட அறிவு இருக்கு, என்கிட்ட தெளிவு இருக்கு. சாக துணியும் சமுத்திரம் எம்மட்டு மாயே, நான் சாக துணிஞ்சிட்டேன், சமுத்திரம் எனக்கு என்ன பெருசான்னு கேட்கிறான். இந்த தேகம் பொய் என்று உணார் தீரரை என் செய்வாய் மாயை. இந்த உடம்பே பொய்ன்னு நினைச்சிட்டா சமுத்திரத்துல விழுந்து சாக துணிஞ்சிட்ட. அந்த அளவுக்கு தெளிவு பெற்றவனை மாயையே நீ என்ன செய்வாய். இருமை அழிந்தபின் எங்கிருப்பாய் அற்ப மாயையே. என் உள்ளத்தில் உருவான இருமையெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, இருட்டு இருக்குது இல்லையா, அதெல்லாம் எங்க போகும் அற்ப மாயையே. இருள் அழிந்த பின், இருமை அழிந்த பின் எங்கிருப்பாய் அற்ப மாயையே. தெளிந்ததொரு கண்டார் முன்னம் ஓடாது நிற்பையே மாயையே. நீதரும் இன்பத்தை நேரென்று கொள்வேன மாயையே. சிங்கம் நாய் தர கொள்ளுமோ நல்ல சாட்சியை மாயையே. சிங்கம் தரக்கூடிய ஆட்சியை நாய் தருமா அப்படின்னு பாரதி கேட்கிறார். உங்களுக்குள் இருக்கின்ற தவறான எண்ணங்கள், பெரிய ஆடம்பரமான பைக்கில் போறது, ஆடம்பரமான ட்ரெஸ் வாங்குறது, பெண்ணுகள் ஏதாச்சும் ஒரு தவறான கோணத்துல பாக்குறது, ஆசிரியரை மதிக்காமல் இருப்பது, பெற்றோர்களை மதிக்காமல் இருப்பது, நெகட்டிவான விஷயங்களை பேசுறான்னு நினைக்காதீங்க. சினிமா நடிகர பெரிய ஹீரோவா நினைக்கிறது, கிரிக்கெட் வீரரை தான் உலகமா நினைக்கிறது இல்ல, தவறான விஷயங்களை டிவிலையும் செல்போன்லையும் பொழுதுபோக்குறது, வெப் சீரியலையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது, அதெல்லாம் மாயை. இந்த மாயையை எல்லாம் கொள்ளக்கூடியவன் யார் அப்படின்னா அறிவார்ந்தவன், அறிவுள்ளவன்.
இந்த அறிவு எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நல்ல ஆசிரியர்களிடம் படிக்கின்றவர்கள், நல்ல நூட்களை படிக்கின்றவர்களுக்கு. எனவே அன்பு செல்வங்களை, எல்லா மாயையிலிருந்து நீங்கள் விடுபட வேண்டும். இப்பொழுது தலைப்பை மீண்டும் ஒரு தடவை சொல்லிக் வருகின்றேன். மாயையை பழித்தல் தான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தலைப்பு. மாயையை பழித்தல். யார் மாயையை பழிப்பார்கள், ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொன்னா, உங்களை போன்ற நல்ல நிறுவனத்தில் படிக்கக்கூடிய நல்ல குடும்பத்தில் இருந்து வந்த மாணவ செல்வங்கள் நிச்சயமாக வெற்றியாளராக பரிமளிப்பீர்கள். புலம்பக்கூடாது எப்பவுமே. எனக்கு தான் கஷ்டம், எனக்கு தான் சிரமம், ஏதோ வேதனையை படக்காகவே பிறந்த மாதிரியே புலம்பக்கூடாது. எல்லாத்துக்கும் கஷ்டம் இருக்கும். கவலை என்னும் தீயில் வீழ்ந்து குமையாதீர்கள் அப்படின்னு பாரதி சொல்வார். கவலை என்னும் தீயில் வீழ்ந்து குமையாதீர்கள். எல்லா கஷ்டமும் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். எனக்கு யார் இருக்கா, எனக்கு மட்டும்தான் இந்த கஷ்டம் சொல்லாத. மற்றவர்களை கஷ்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவனுக்காக, மற்றவர்களை கஷ்டங்களை போக்கக்கூடியவனுக்காக, கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு தோள் கொடுப்பவனாக. கஷ்டமா இருக்குதா, வாடா, நான் இருக்கிறேன்டா, உனக்கு என்னடா. அந்த ஒரு வார்த்தை போதும் தற்கொலையிலிருந்து விடுபடுவதற்கு. ஒரே ஒரு வார்த்தை போதும். நான் இருக்கிறேன்டா, டேய் நான் இருக்கல, எதுக்கடா புலம்புற, போய் வேலை பண்றான், சி இதுக்கு போய் அழட்டிக்கிட்டு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. கஷ்டப்படுறவனுக்கு ஆறுதலை நீ சொல். நீ ஏன் ஆறுதலை தேடி அலைகின்றாய்? இதுதான் வள்ளுவனுடைய திருக்குறளை படிங்க தம்பி, பாரதியாருடைய கவிதைகளை படியுங்கள், கண்ணதாசனுடைய நல்ல நூல்களை படியுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் கெட்ட மாயையிலிருந்து விடுபடுவீர்கள் என்பதில் எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. கொங்கு பொறியியல் கல்லூரியில் படிக்கின்ற மாணவ செல்வங்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் வசந்த ஏட்டின் வார்த்தைகள், வசந்த ஏட்டில் அற்புதமான வார்த்தைகளால் வாசிக்கப்பட வேண்டும் என்று நல்வாழ்த்துக்களோடு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொண்ட என் இளவல் பிரகாசுக்கும் மற்றோருக்கும் முதல்வர் என் இனிய நண்பர் அவர்களுக்கும் நினைச்ச அந்த நன்றியையும் உங்களுக்கு பாராட்டுதலையும் சொல்லிக் கொள்கின்றேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you so much for such a powerful, enlightening, and an eye-opening speech, sir. As a token of love, gratitude, effort, and the time you've taken to be with us here today, we have a memento for you, sir. பிரகாஷ், ஹலோ பிரகாஷ் சொல்லுங்கண்ணா. செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமாப்பா? இல்ல ஃபீட்பேக் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் கேட்கறதுனால பேசினாலும் கேட்க சொல்லுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை. கொஸ்டின் கேட்பாங்கண்ணா, அப்புறம் பிளஸ் வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் இருக்குது, ரெண்டு இதுவும். ஓகேப்பா. கண்ணா ஏதாச்சும் கேட்கறனா கேட்கலாம். இது ஒன்றும் பெரிய ஒரு டெக்னிக்கல் செஷன் கிடையாது, பயங்கரமான ஒரு இதெல்லாம் கிடையாது. நீ ஃப்ரீயா பேசலாம், ஃப்ரீயா கேட்கலாம், சரிங்களா? Audience can either கேட்கணும்னு மட்டும் இல்ல, you can ask some other ஜெனரலாவும் கேட்கலாம், லைஃப் ரிலேட்டடாவும் கேட்கலாம். பேசணும்னு ஆசைப்பட்டா பேசுங்க, ஒன்னும் தப்பு இல்லை. சார், எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு சார். சொல்லுங்க சார், நீங்க பாரதியோட கவிதைகள் நிறைய படிச்சு அதன் மூலியமா நிறைய கத்துக்கிட்டதா சொன்னீங்க. நாங்களும் அதை படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அதே மாதிரி இப்போ திரைப்படத்துல நிறைய ஈடுபாடுகள் அந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கணும்ன்ற மாதிரி சொன்னீங்க. அதை ரொம்ப பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம். நல்ல திரைப்படங்களை பாருங்கன்னு சொல்றேன். திரைப்படத்துல ஈடுபாடு வேண்டாங்கிறது நான் செகண்டா மசாலா படம் பாரு, ஜாலியான படத்தை பாரு, அதை ஜாலியா எடுத்துக்கோ. நிறைய நல்ல திரைப்படங்கள் வருது, நல்ல கவிதைகள் இருக்குது, அதான் பாருன்னு சொல்றேன். அதை உள்ள வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்குள்ள அதை புகுத்திக்கிட்டு நீங்க ஒரு சந்திரமுகியா மாற வேண்டாம். விஜய்ங்கிற ஒரு சந்திரமுகியா, அஜித்துங்கிற ஒரு சந்திரமுகியா, சூர்யாங்கிற ஒரு சந்திரமுகியா நீ மாறாதேன்னு சொல்றேன். ரசிங்க, லைஃப்ல ஜாலியா இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க, தப்பே கிடையாது, சரிங்களா? ரசிக்க வேண்டாம்னு சொல்ல. பாரதியினுடைய கவிதைங்கிறது ஒரு அடுத்த நிலை, புரியுதுங்களா? அதையும் படிங்கன்னு சொல்றேன். சினிமா பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லல, ஜாலியா எடுத்துக்கோ. அது ரொம்ப உள்ள கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு உங்க வீட்டு சூழ்நிலையை மறந்துட்டு ரொம்ப ஈடுபாடா வேக வேண்டாம். அவனுக்குலாம் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம், நடிகர்களுக்கு, சரிங்களா? சரிங்க.
சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க. டவுட்ன்றதை விட ஒரு கொஸ்டின் சார். சொல்லுங்க சார். நீங்க இப்போ சொன்னீங்களா சார் 2 தோழிகளுடைய ஒரு கவிதை, அது ஆக்சுவலா ஆல்ரெடி நான் படிச்சிருக்கேன் சார். அது யாருடைய கவிதை சார்? கண்ணு அது பெய்யன பெய்ய மழைங்கிற வைரமுத்தினுடைய கவிதை தொகுப்பு கண்ணு. பெய்யன பெய்யும் அப்படின்னு வைரமுத்து எழுதுனத ஒரு கவிதை தொகுப்பு. அது தோழிமார் கதைங்கிறது ஒரு பிரிவு. அது நீ தோழிமார் கதை அப்படின்னு போட்டீங்கன்னாவே வரும், நெட்ல போட்டாவே வரும். பெய்யன பெய்யும் பெய்யன பெய்யும் அப்படிங்கிற வைரமுத்தினுடைய கவிதை தொகுப்பு. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். கவிதையெல்லாம் படிக்கிற போது வாழ்க்கை ருசியாக இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும். படிச்சு புரிகிற போது நீங்க கேம் விளையாடுறத விட ஒரு நல்ல ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்க்கறத விட அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் வரபோது நீங்களும் செய்வீங்க கண்ணுங்களா. ஒரு 25, 30ன்னு வர்றபோது உங்களுடைய நிலைப்பாடும் உங்களுடைய எண்ணமும் மாறும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க பொருளாதாரத்துல உங்களை நீங்க உயர்த்திக்கணும். சம்பாதிக்கிற மாதிரி, குடும்பத்துக்கு கொடுக்குற மாதிரி, ஒரு சேமிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நீங்க உருவாக்கிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா இது மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் ரசிக்க தோணும். பொருளாதாரத்துல ஓரளவுக்கு தன்னிறைவு அடையாத போது ஒரு கவிதையோ ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்வோ நம்ம மனதார ரசிக்க முடியாது. ஏன்னா பணப்பிரச்சனைகள் இருக்கின்ற போது மற்றது எல்லாம் பிரச்சனையாக தெரியும். அதனால பொருளாதாரத்திலேயே நீங்க உங்களை நல்லா உயர்த்திக்கணும். தொழில் செய்யலாம் அல்லது வேலைக்கு போகலாம். உயர்த்திக்கிறதுனா சிக்கனமா இருக்கிறதே பொருளாதாரத்துல உயர்ந்த மாதிரி தான். நிறைய சம்பாதிக்கிறத மட்டும் பொருளாதாரத்தை உயர்ந்ததை எடுத்துக்க கூடாது. எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறையோ அதுல சிக்கனமா இருந்து வாழ்றவங்க, மிச்சப்படுத்தி வாழ்றவங்க எல்லாருமே செல்வந்தர்கள் தான். சம்பாதிக்கிறதுல எந்த அளவுக்கு நீங்க சிக்கனப்படுத்துறையோ அவர்கள் எல்லாம் செல்வந்தர்கள். எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் செலவு பண்ணினா அவனுங்கெல்லாம் ஏழைகள் தான். சார் வணக்கம் சார். வணக்கங்க சார். மாயை பழித்தல்ங்கிற ஒரு தலைப்பு பார்த்தனே கண்டிப்பா அந்த பாடல் சொல்லுவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன். பட் அதை வச்சுதான் ஒரே ஆரம்பிப்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல சார். நிறைய கவிதைகள் அருமையா இருந்துச்சு சார். அதே மாதிரி நீங்க பாரதியின் வரிகளை மாணவர்கள் படிக்கணும்னு சொன்னீங்க சார். மாணவர்கள் பாரதியின் ரௌத்திரம் பழகு அப்படிங்கிற வரிய மாணவர்கள் கையெழுத்துல பத்தி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்னங்க சார்? அந்த ரவுத்திரம் பழகுங்கிறது ஒரு படத்துக்குடைய தலைப்பா கூட வச்சிருந்தாங்க. ரவுத்திரம் பழகு அப்படின்னா கோபப்படுங்கிறான். எந்த இடத்துல தப்பு நடக்குதோ கோபப்படுங்கிறான். கோபப்பட வேண்டிய விஷயத்துக்கு கோபப்படாம இருக்கிறது அசிங்கங்கிறான். சரிங்களா? தப்பு கண்டா தட்டி கேளுங்கிறான். எது தப்புங்கிற தெளிவு நமக்கு வரணும் இல்லையா? அந்த தெளிவே நம்ம கிட்ட இல்ல. எது தப்பு எது சரி அப்படிங்கிற தெளிவே நம்ம கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்றான். ரவித்திரம் பழகுனா கோபம் வரணும்னு சொல்றான். சரிங்களா? ஆனா எதை பார்த்து கோபம் வரணும், எந்த இடத்துல கோபப்படணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லையா? அது ஃபுல்லா அந்த கவிதை ரவித்திரம் பழகுங்கிறத முழுசா படிச்சுன்னா தெரியும். கோபப்படு, ஆத்திரப்படுன்னு சொல்லல, கோபப்படுன்னு சொல்றான். கோபப்பட வேண்டிய விஷயத்துக்கு கோபப்படணும். சரிங்களா? அது கோபப்பட வேண்டிய விஷயத்துக்கு கோபப்படாம இருக்கிறது உணர்ச்சியற்ற நிலை. அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஆனா எதுக்கு கோபப்படணும்னு தெரியும். நன்றி நன்றி ஐயா, நன்றி. தேங்க்யூ ரகன், தேங்க்யூ. சொல்லுங்க, வேற யாராச்சும் கேட்கறா வந்தா கேட்கலாம். ராகுல்ராஜ் சார், என்ன பேச மாட்டேங்கிறீங்க? கடைசி கேள்வி நான் தான் எடுத்தேன். கடைசி கேள்வி நீங்க தான் கேட்கலாம்ன்றீங்களா? நான் தான் கேட்டேன் சார். நீங்க தான் கேட்டீங்களா? சாரி. ஓகே ஓகே ஓகே. வேற யாராவது ஏதாவது இருந்தா கேளுங்க. கிருஷ்ணா, பொதுவா நம்ம மாணவர்கள்ட்ட ஒரு வாசிப்பு திறன், அது தமிழ்னாலும் சரி ஆங்கிலம்னாலும் சரி, அது குறைந்து கொண்டு செல்வதை பார்க்கிறோம். அது ஏதாவது ஒரு வழிமுறைகள், ஒரு ஊக்குவிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்? நம்ம ஆசிரியர்கள் என்ற முறையில் கல்லூரியில் நம்ம என்ன செய்யலாம் சார்? நான் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, ஒரு செல்போன் கல்ச்சர், டிவி கல்ச்சர், இதுல இதோட தாக்கம் மிக அதிகமாக இருக்கிறது ஒரு காரணமாக தெரிகிறது. இது ஏதாவது நம்ம செய்து நம்ம வாசிப்பு திறமையை ஊக்குவிப்பு செய்ய வேண்டும். என்ன செய்யலாம் சார்? இப்ப நார்மலா என்ன கேட்டீங்கன்னா, செல்போனு டிவி இல்லாம நீ இருக்கவும் முடியாது. அங்க நாமளா இருந்தாலும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியும், அது நிஜம் சார். பட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு நல்ல நூல்களை அறிமுகப்படுத்தி ஏதாச்சும் சார் வாசகர வட்டம் அப்படின்னு சொல்லி கூட ஒண்ணு ஆரம்பிக்கலாம் சார்.
நம்ம இவர் ஸ்டாலின் குணசேகரன் அப்படி ஒரு இயக்கத்தமே வச்சு ஒவ்வொரு காலேஜுக்கு பண்ணி வாசகர் வட்டம்னு வச்சுங்க சார். அந்த ஸ்டாலின் குணசேகரன் சொல்லி போட்டு இந்த புத்தக கண்காட்சி ஒரு நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க சார். வாசகர் வட்டம்னு வச்சுங்க சார். ஒரு புக்கை பத்தி படிச்சுட்டு வந்து வார ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து புக்கை பத்தி பேசுறது சார் மீட்டிங்ல. அது 5 to 6 hours அதர் தென் அவங்க என்ன நூலை படிச்சிருக்காங்க, அந்த புக்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்கரேஜ் பண்றது சார். அதே மாதிரி கவிதை வாரம்னு வைக்க வேண்டியது, நல்ல கவிதைகளை படிச்சுட்டு வந்து அந்த கவிதைகளை படிச்சு அதுக்குரிய விளக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றது சார். அது மாதிரி செய்யறது வந்து ஒரு இனோவேட்டிவா இருக்குங்க சார். காலேஜ் லெவல்ல அது மாதிரி பண்றாங்க சார். நிறைய இடத்துல பண்றாங்க. வாசகர் வட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சு ஒரு இலக்கியம் பண்ற மாதிரியோ அது மாதிரி வச்சுட்டு சார் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஒரு நூலை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு வந்து அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. ஸோ இதை நான் படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உடையும் சேர்ந்து, இல்லையா ஒருத்தர் படிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு 4 பேர் ஒரே புக்கை படிச்சுட்டு வந்து பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 வச்சு ஒரே புக்கை 3 பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்து இது மாதிரி பண்றவங்களும் பண்றாங்க சார். நிறைய விஷயங்கள் வந்து புக்கை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஜெயகாந்தன் அப்படிங்கிறது யாருன்னே தெரியாம இருக்குது சார். ஜெயகாந்தனை பத்தி பசங்கையே தெரியாம இருக்காங்க. ஜெயகாந்தனுடைய நாவல்களை படிக்காமயே இருக்கிறாங்க சார். கல்கி பத்தி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. அதெல்லாம் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான இங்கிலீஷ் படத்தோட கல்கியினுடைய நாவல்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரியல சார். அதுதான் பாகுபலியை விட 1000 மடங்கு பிரம்மாண்டமானது பொன்னியின் செல்வியினுடைய நாவல். அதை படிச்சாங்கன்னா பசங்க புரிவாங்க சார். அது வரும் சார். 25 வயசுக்கு மேல அந்த ஃபீலிங் வரும். அதுக்கு மாணவர்கள் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு காரணம் வந்து எங்களுக்கு காலம் இல்லை, எங்களுக்கு இப்ப வந்து பொறியியல் கல்லூரியில வந்து எங்களுக்கு அதிக சுமை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்க. அல்ல சார். அவன் நிறைய சினிமா பாக்குறாங்க சார். நிறைய வெப் சீரியல் பாக்குறாங்க சார். இங்கிலீஷ் சீரியல் அதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்குதுங்க சார். பாக்குறாங்க சார். வெப் சீரியல் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி பொம்பளை எல்லாம் வீட்டுல வந்து டிவி முன்னாடி சீரியல் பாக்குறாங்களோ, பொம்பளைன்னு சொல்லக்கூடாது, ஜென்ஸும் பாக்குறாங்க சார். சாரி. அது மாதிரி வந்துங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெப் சீரியல் இங்கிலீஷ் சீரியல் மணிக்கணக்கில் பாக்குறாங்க சார். அது 100 எபிசோடு, 1000 எபிசோடு, 2000 எபிசோடு இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது சார். டைம் இல்லைங்கிறது வந்து எல்லாம் பொய்யுங்க சார். அது பார்க்க படிக்கணும்னு நினைக்கிறவனுக்கு படிக்கலாம் சார். அதான் சொன்னேன், கவிதையும் இலக்கியமும் வாழ்க்கையை வந்து ருசியாக்கும். இவங்க படிக்கிற என்ஜினியரிங் படிப்பு வந்து அவங்களுக்கு வந்து சோறு போடுங்க சார். பொருளாதார நிலையை உயர்த்தி கொடுக்கும், இல்லைன்னு சொல்லல. பட் மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது வந்து நல்ல இலக்கியமும் நல்ல கவிதைகளும். அதை வந்து பசங்க உணரணும் சார், ஃபீல் பண்ணணும். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள அப்படி ஒரு சின்ன ஒரு டீம் வந்து ரெடி பண்ணணும் சார். நம்ம அதனால இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற சில நிகழ்ச்சிகளில் அவங்களை வந்து ஈடுபடுத்திட்டு இருக்கிறதுனால சில நோய்கள் வருதுன்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா? ஆமாங்க சார். ஆமாங்க சார். அதுதான் வந்து அது வேற விதமா சொன்னோம்னா அது மக்களுக்கு அது வந்து எது சிற்றின்பம் எது பேரின்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு வித்தியாசம் தெரியாம போயிடும். அது அப்போ புரியாத நிலை. அது ஒரு மாயைங்க சார். சிற்றின்பத்தை பேரின்பமாக நினைச்சுக்கிறாங்க சார். அதை வந்து புரியணும் சார். அதாவது ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிக்கிறவங்க அதை புரிஞ்சுக்குவாங்க சார். அது மெச்சூரிட்டி லெவல் கொஞ்சம் ஹையா இருக்கும். இப்ப நம்ம அதுக்குதான் சார் நான் முதல்ல நம்ம விட நம்மள மூத்தவங்களோட அதிகமா பழகிறவங்களுக்கு வந்துங்க சார் இந்த புக்கு வாசிக்கிற பழக்கம், இலக்கிய ரசனை எல்லாம் அதிகமா இருக்குது சார். தன்னை விட ஒரு சீனியர்ஸ்ட படிக்கிறவ ஈஸியா பிளேஸ் ஆயிடுவேன்னு சொல்லுவாங்க சார். அதே மாதிரி தாங்க சார். தன்னை விட மூத்தவங்ககிட்ட கொஞ்சம் இது மாதிரி என்ன கவிதை இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க, புக் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க இருக்கும் கூட அதிகமா பழகிறோது அவனுக்கு அந்த ஆர்வம் வரும் சார். பசங்களுக்குள்ளேயே கூட மந்த்லி ஒன்ஸோ அல்லது வந்து இது மாதிரியான அவங்கள பேச வைக்கலாங்க சார். அதாவது பாடம் சம்பந்தப்பட்ட நிலையிலிருந்து ஒரு இலக்கியம் சம்பந்தப்பட்டது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமாவே பண்ணலாங்க சார். ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்னு இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க சார். இல்லை இலக்கிய பேரவைங்க மாதிரி வச்சுங்க சார். கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒன்லி கவிதைகளையோ இலக்கியங்களை பத்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸே பேசுறதுங்க சார். அப்படி பண்றது கண்டிப்பா அவங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி வரும், படிக்கலாம்னு தோணுங்க சார். Thank you, Krishna. Students, any more questions from students? சார் நீங்க சொன்னீங்க சார் இந்த மாதிரி நிறைய தமிழ் லிட்ரேச்சர் நாவல் அந்த மாதிரி படிக்கணும்னு சொன்னீங்க சார். இப்போ புதுசா யாராவது தமிழ் நாவல் அந்த மாதிரி இலக்கியமெல்லாம் படிக்கணும்னா எந்த இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்க சஜஷன் சார்? எந்த நாவல்? இந்த நாவல் அந்த நாவல் ஒருத்தருக்கு வந்து வரலாற்று நாவல் பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு சமுதாயம் சம்மந்தப்பட்டது பிடிக்கும், ஒருவருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆங்கில நாவல்கள் பிடிக்கும்,
அது அவங்க ரசனையை பொறுத்து தானே இருக்குது. இதுல இருந்து நீங்க ஆரம்பிங்க, இதுல இருந்து படிங்கன்னு ஒருத்தருக்கு நம்ம வழிகாட்ட முடியாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்றேன்னா, புது கவிதைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சு அந்த 4 வரி 5 வரியில ஹைக்கூ கவிதைகளா இருக்கு, புது கவிதைகள்லாம் இருக்கு. நிறைய வந்து ஃபேஸ்புக்லயும் குரூப் இருக்கு, மற்றதுல எல்லாம் புது கவிதைகள் தொகுப்பு இருக்கு. நல்ல நல்ல கவிதைகளை, சின்ன சின்ன கவிதைகளை படிச்சுன்னா ஒரு 4 லைன்ல வந்து சூப்பரா இருக்கும். அதுல மீனிங் அர்த்தம் வந்து செமடா மாசுடா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி விஷயங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சின்ன சின்ன விஷயங்களை, அது மாதிரி விஷயங்களை பயனுங்க. சிறுகதைகளை படிக்க ஆரம்பிங்க முதல்ல, அதுக்கப்புறம் இலக்கியங்களுக்கு போங்க. உனக்கு வரலாற்று நாவல் பிடிக்குதா, பொன்னியின் செல்வன் படி. சரிங்களா? தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. கண்ணா வேற யாராவது வேற யாராச்சும் கேட்கறாம இருந்தா கேளுங்கடா கண்ணா, ஒன்னும் தப்பு இல்லை. எளிமையான கவிதைகளை முதல்ல படிக்க ஆரம்பிங்க. முத்துக்குமரனுடைய கவிதை திரைப்பட பாடல் இருந்தா கூட நல்ல எளிமையான வரிகள், நல்ல வார்த்தைகளை போட்டு எழுதியிருப்பாங்க தம்பி. அது மாதிரி சினிமா பாடல் கூட நல்ல நல்ல பாடல்கள் இருக்குது, அதையெல்லாம் ரசிங்க, ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அதோட இன்னும் வந்துங்கன்னா அடுத்த லெவலுக்கு போனோம்னா, இந்த நெட்டுல வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாததில்ல, நிறைய வந்து மியூசிக் சேனல்ல ஃப்ரீயா இருக்கு. அதுல பாரதியார் கவிதைகள் போடுங்க, ரொம்ப ரொம்ப எளிமையா இருக்கு. நீ ஒண்ணுமே மாயை பழித்தல் சொல்லி போட்டு ஒரு பாட்டை போடுங்க. 2 கர்நாடிக் மியூசிக் சிங்கர் பேசியிருக்கிறது, அந்த வார்த்தைகளோட வரும். எனக்கு கூட முதல்ல தனியா புக் எடுத்து படிச்சதையும் வந்து ஈஸியா புரியல. பட் அவங்க பாடுற போது அந்த எழுத்தும் டிஸ்பிளே ஆகிற போது பாத்தீங்கன்னா அதை ரசிக்கிற மாதிரி இருந்தது. மாயை பழித்தல், உன்னை அறிந்தவர் வீழ்வாரோ மாயை அப்படின்னு சொல்லி போட்டு, இப்ப கூட அது ஒரு வீடியோ யூடியூப்ல லிங்க் வச்சிருக்கேன். பட் அதை போட்டுட்டு இருந்தா அது ஒரு 6 நிமிஷம் ஆகும், வேணாம், நீங்க போட்டு பாருங்க. அது மாதிரி யூடியூப்ல போய் நீங்க பாருங்க சார். படிக்கிறது உனக்கு கஷ்டம் அப்படின்னா யூடியூப்ல நிறைய பேச்சாளர்கள், நல்ல நல்ல சுகிசுபத்தில் இருந்து இறையன் IAS, கலியமூர்த்தி IPS, நிறைய பேச்சாளர்கள் நிறைய இருக்கு, எனக்கு டக்குன்னு வரல, அவ்வளவு பேர் நிறைய பேசியிருக்காங்க. அது மாதிரிலாம் போய் கேளுங்க. ஓகே சார். அது கூட நீ படிக்கிறத விட அது ஒரு நல்ல பேச்சை கேட்கறத விட ஒரு ரசனையா இருக்கும், பொழுதுபோக்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே சார். ஓகே. அஜெண்டா போயிடலாம். Okay, okay. Yes, sir. As we're nearing the end of the day, I'd like to call upon Ms. V. Pavitra, Documentation Head, to propose the vote of thanks. A very good evening to one and all. On behalf of Self-Development Club, I take immense pleasure in delivering the vote of thanks to the gathering. I present my heartfelt thanks to the Chief Guest of the day, Dr. S.K. Krishna, Assistant Professor, Chikkaya Naikar College, for motivating us and sharing your wonderful thoughts. Thank you, sir. I thank our correspondent, Thirupi Sachidanandan, for guiding us throughout the year, and I thank our beloved principal, Dr. V. Baluswamy, for always being a pillar of strength to our club. I also thank Dr. K. Krishnamurthy, Chief Coordinator, Student Affairs, for his constant support. We were lucky enough to be backed by a pair of very motivated and dedicated staff coordinators, Dr. N. Prakash and Dr. S. Kavita Bharati, without whom this year would not have been possible. Thank you, professors. I would like to take a moment to specially thank Mr. A. Jivanandam and our seniors who are a constant support to the club. And also, they never fail to encourage us to try new events throughout the year. This year took a lot of meticulous planning and execution and an eye for details. I also thank the office bearers and all the members of the club for making this academic year successful. Last but not the least, I thank my fellow friends for their patience and cooperation. We promise to be back with an even better year. Thank you one and all, and have a great day. Thank you everybody for being with us here today. Prakash, thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, Prakash, thank you.
Thank you, Krishna. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. நீங்க இன்னும் லைன்ல தான் இருக்கீங்க, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good work done, Prakash, Kavidan, and all the student coordinators. Keep it up. Thank you. Okay, sir. Thank you so much. சொல்லணும்.